Namaste. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is success. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. I am much delighted to offer a warm greeting to all gathered here to the inauguration of Consumer Club, a new and small step we have taken towards spreading knowledge to empower students with knowledge and awareness in consumer related issues, prepare the students to face the world with confidence backed by knowledge, and to create awareness about consumer laws and equip the students with life skills enabling them to lead better lives. Prayer is a steering wheel that directs a right path throughout our lives. Let's unite our minds and souls in the presence of God to seek the divine blessings. I invite the choir to lead us into prayer. Let's all raise for the prayer. Keep your hands straight. Sit straight. Pray yourself. Next, start, Ma. गानचतुराय गानप्राणाय गानातरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्याय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुगुरस्तायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुरगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसराराध्याय गुरुपुत्रपरिप्राप्ते गुरुपार्तण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्राय गीतगोत्राय धीमहि गोदकुल्फाय कण्डमण्डाय गोचयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. A word of hearty welcome is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love of all the people around makes everyone happy. I invite Ishwar to lay the welcome mat. Namaste. Consumer protection is not just about fighting for the rights of the individuals. It is about protecting the entire society from harmful business practice. On this day, I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests, faculty members, and fellow students who have gathered here today. Your presence makes this event even more special, and I am grateful to have each and every one of you here. Today, we have come together for the inauguration of Consumer Club, an occasion that brings us all together to know about the objectives, vision, and mission of Citizens Consumer Club in our school. The Consumer Club provides us with a platform to learn the various functions of it in school. First and foremost, I heartily welcome our trustee, Shri G. Rajendran sir, a philanthropist wholeheartedly on this day. His contribution and support to the society in the field of education and in all aspects is exceptional. A cordial welcome to you, sir. I cordially welcome our managing trustee, Dr. Jayashree Rajesh ma'am, who is an intellectual, coherent, and admirable person. A cordial welcome to you, ma'am. I welcome our chief guest, Thiru Elangovan sir, who is a best teacher, consumer, coordinator, and a motivational speaker to this Consumer Club inauguration. A warm welcome to you, sir. I welcome our principal of GRT CBSE, Srimati J. Sharmila ma'am, and the principal of GRT Matriculation School, Srimati Agnes Rita ma'am, and our academic coordinator, Srimati Maithili ma'am, who keeps supporting throughout our way. Hearty welcome to you, ma'am. I welcome all the respected teachers and dear students for being part of this event. Once again, a warm welcome to one and all. Thank you. Dancing stimulates the mind, body, and soul. It has been proven to increase cognitive strength and prolongs life. That is the miracle of dance. I call upon Darshni to perform the welcome dance.
Thank you, Darshini. Honor is simply the morality of superior men. I request Mr. Anand Sir, our Consumer Club coordinator, to honor the chief guest. ஒரு நல்ல ஆசிரியருக்கு மாணவர்களின் மனங்களை சுடர்விட்டு எரிய செய்வதே குறிக்கோளாய் இருக்கிறது. அக்குறிக்கோளுடைய ஆசிரியரை பற்றி பேச வருகிறார் ஸ்வேதா. அவையோர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். சென்னையில் உள்ள ஜிஆர்டி மகாலட்சுமி வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1995 முதல் இன்றளவும் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் தமிழ்துறை தலைவரும் முதுகலை ஆசிரியருமான திரு ஜி இளங்கோவன் MA B.Ed அவர்களை எம் பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இவர் ஆற்றிய சமூக பணிகள் எண்ணற்றவை. ஜிஆர்டி மகாலட்சுமி வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளியில் நுகர்வோர் மன்றம், நாட்டு நலப்பணி திட்டம், இரத்த தான முகாம் போன்றவற்றிற்கு ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறார். வேளச்சேரி, வண்டலூர் போன்ற இடங்களில் மரத்தோட்டங்கள் அமைத்தார். மாணவர்களுடன் இணைந்து உழவாரப் பணியும் செய்துள்ளார். மேலும் சென்னையில் உள்ள மாநில பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, நிர்மலா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி போன்ற பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கான தன்னம்பிக்கை உரையையும் நிகழ்த்தியுள்ளார். மங்கை, தினத்தந்தி, வாழ்க்கை துணை போன்ற இதழ்களில் இதழாளராக இருந்துள்ளார். இவர் பெற்ற விருதுகள் பல. 2005ஆம் ஆண்டு திருவள்ளுவர் ஆராய்ச்சி நிறுவன விருது, 2006ஆம் ஆண்டு தமிழ் வளர் செம்மல் விருது, 2008ஆம் ஆண்டு சிறந்த நுகர்வோர் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் விருது, 2009ஆம் ஆண்டு லயன்ஸ் கிளப்பிலும், 2010ஆம் ஆண்டு லக்ஷயம் கல்வி நிறுவனத்திலும், 2012ஆம் ஆண்டு ஜிஆர்டி மகாலட்சுமி வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளியிலும் சிறந்த ஆசிரியருக்கான விருதுகளை பெற்றுள்ளார். 2015ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் SP முத்துராமன் அவர்களிடம் ஆசிரியர் திலகம் விருதினரையும் பெற்றுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் குரூப் 2 மற்றும் 4 தேர்வுகளுக்கு வினாத்தாள் வடிவமைப்பாளராகவும் இருந்துள்ளார். இத்தகு சிறப்புமிக்க தமிழ் ஆசிரியரை இவ்விழாவில் உரையாற்ற அன்புடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் அழைக்கிறேன்.
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்மா. அன்பான மாணவர்களே, இனிய காலை வணக்கம். சத்தமாக சொல்லுங்க. இப்போ நிறைய விருதுகள்லாம் சொன்னாங்க. அந்த விருதுகள்லாம் யாரால வந்தது? நன்றுமா, கைத்தட்டுங்க எல்லாருமே. நல்ல மாணவர்கள் இருக்கும் வரை நல்ல ஆசிரியர்கள் இருப்பார்கள். நல்ல மாணவர்களை வைத்துத்தான் ஆசிரியர். தொல்காப்பியத்திலேயே தொல்காப்பியர் சொல்கிறார். புரியுதா? ஐயா கன்சியூமரில் இருக்கிறனால ஆங்கிலங்கள் அந்த தமிழில் உரையாடுறேன், தவறாக நினச்சிடாதீங்க. நல்ல மாணவர்கள் இருக்கும் வரை நல்ல ஆசிரியர்கள் இருப்பார்கள். இந்த விருதுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு தான். அதாவது ஜிஆர்டி பள்ளியில் நல்ல கவனிங்க, ஜிஆர்டி பள்ளியில் சேர்ந்த பிற்பாடு நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் அதிகம். கற்க கசடு அறைன்னு வள்ளுவர் சொன்னார். 1330 திருக்குறள் நமக்கு தேவையில்லை, 10 திருக்குறள் தேவையில்லை. கற்க கசடு அற, அந்த 2 சொற்கள்லே இருக்குது. 2 சீர் தான். படிக்க வேண்டிய பாடங்களை, அது எந்த பாடமாக இருக்கட்டும், கசடு குற்றம் மிஸ்டேக்கு இல்லாமல் கசடு அற படிக்க வேண்டும். அதான் கற்க கசடு அற. கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். எல்லா திருக்குறளும் தேவையில்லை. ஒரு திருக்குறளில் 2 சீர் மட்டுமே போகிறோம். புரியுறதா? உலக பொதுமுறையாம் திருக்குறளில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனேன். யாருக்காவது பொருள் புரியுமா அது? மருந்தென வேண்டாவாம், யாக்கை என்றால் என்னது? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. யாக்கை உடம்பு. நன்றுமா, கைத்தட்டுங்க. இந்த உடலுக்கு, இந்த சாரீரத்துக்கு எது தேவையில்லை? மருந்தே தேவையில்லை. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுலேயே எல்லா மருந்துகளும் இருக்கிறது. திருவள்ளுவர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார், மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நீர், உணவு எல்லாத்துலேயுமே இப்போ என்ன கலந்துருக்கிறது? மாசு கலந்துருக்கிறது. நம்ம என்ன ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம், துரித உணவகம். அந்த துரித உணவகத்தில் சாப்பிடும் பொழுது தேவையில்லாத கெமிக்கல், ரெட் ஆக்சைடு சேர்க்குறாங்க. நம்ம இறப்பையில் புற்றுநோய்கள்லாம் வருகிறது. துரித உணவகத்தில் போய் சாப்பிட்டு துரிதமாகவே நம்ம எங்கே போயிருந்தோம்? மேலே போகக்கூடிய அளவில் ஆயிடுது, ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுது. அதனால தான் மருந்தென வேண்டாவாம்னு சொன்னார். மருந்தே தேவையில்லை. நம்ம சமையலறையில் இருக்கிற அஞ்சலை பெட்டியே சிறந்த மருந்து. புரியுதா? அந்த உணவுப் பொருளில் என்னெல்லாம் கலப்படம் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி பண்ணுறது தான் என்னது? கன்சியூமர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு மையம். புரியுதா? நம்ம படிக்கிறோம், ஏதோ பேக்கரியில் போய் ரொட்டி சாப்பிட்றோம், கேக்கு சாப்பிட்றோம். அது என்னைக்கு தயாரிக்கப்பட்டது, என்னைக்கு அதனுடைய தகுதி சான்றிதழ் முடிகிறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். 2 வீலராக இருந்தாலும் காராக இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு ஒரு தகுதி சான்றிதழ் இருக்கிறது. எல்லா உணவுப் பொருளுக்கும் அது இருக்கிறது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வேகமாக வாங்கி சாப்பிட்றோம். கூல்ட்ரிங்க்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த 10 ரூபா கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு நிறைய மாணவிகள் மாணவர்கள்லாம் இறந்துருக்குறாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அறிவியல் படித்திருந்தோம், அவசரத்தில் என்ன பண்ணுறோம்? அது எங்கே எப்பொழுது தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை நாம் படிக்கிறது கிடையாது, மற்றவங்களுக்கும் சொல்கிறது கிடையாது. படித்தவர்கள் தான் நிறைய தவறுகள் செய்கிறாங்க. அந்த தவறுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் கன்சியூமர் அவேர்னஸ். எங்கே மாணவர் கன்சியூமர் எஜுகேஷன் சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க, ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறதுக்காக. இப்போ கூட நாமக்கல்லில் ஒரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அசைவ உணவில் ஒரு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவி இறந்து போயிட்டாங்க. கடைசி என்ன பண்ணாங்க? எல்லாத்தையும் காவல்துறையில் கொண்டு போனாங்க. ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன முடிவு? அந்த போன உயிர் போனது தான். காலதான், அதாவது குளிர்பதன பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட அந்த அசைவ உணவுப் பொருள் மசாலா தடவை உள்ளே வச்சுட்டாங்க. கடைசி எங்கே தான் வந்தது? கன்சியூமர் தான். உணவு கட்டுப்பாட்டு இது மாவட்ட நுகர்வோர் குறை தீர்வு மையம் மாவட்டத்தில் மட்டும் இருக்கும். திருவள்ளூர் மாவட்டம் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கும். 2வது மாநில நுகர்வோர் மையம், அது எங்கே? சென்னையில் இருக்குது, மந்தைவெளியில். புரிகிறதா? அதுக்கப்புறம் தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றம் டெல்லியில் ஜன்பாத் சாலை 5th ஃப்ளோர்லேயும் 7th ஃப்ளோர்லேயும் இருக்கிறது. 3 இருக்குதுமா. ஒன்று சென்னை, எங்கே? திருவள்ளூர் மாவட்டம். அப்படி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாவட்டம் இருக்குதோ அங்கே போய் வாதாடுறதுக்கு வக்கீல் எதுவும் தேவை கிடையாது. நம்மளே என்ன பண்ணலாம்? 10 ரூபா 20 ரூபா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போஸ்டல் ஆர்டர் வாங்கியே என்ன குறைபாடு, இந்த இருமலுக்குள்ள மருந்து காலதாமதமாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, அந்த லேபிள், அந்த ரசீது எல்லாத்தையும் வைத்து நீங்களே பண்ணலாம். ஆக்டிவாக பண்ணலாம். ஃப்ரம் டு போட்டு நம்ம இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லையும் கடிதம் எழுதுகிறோம், அனுப்புனர் பெறுனர்னு. ஆனால் வாழ்க்கை நம்ம யாரும் கடிதம் எழுதுறது இல்லை.
9ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகம் 10ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்திலே அந்த எக்ஸசைஸில் பயிற்சிகள்லே இருக்குது. புரியுதா? நீ ஒரு உணவு விடுதிக்கு சென்றிருக்கிறாய், அதில் தரமற்ற உணவு இருக்கிறது, அதை என்ன மாவட்ட நுகர்வோர் ஆணையத்திற்கு நீ கடிதம் எழுதுக. நம்ம யாரும் அதை எழுதுதே கிடையாது, ஒதுக்கி வச்சுருவோம். பள்ளிக்கூடத்துலேயே வினாக்கள்லேயே எக்ஸசைஸ்லேயே இருக்குது, மாணவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக, அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறதுக்காக. அதனாலே மாணவர்களுக்கு ஏன் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோன்னு சொன்னால், கிட்டத்தட்ட சென்னையில் இருக்கிற பள்ளியில் தொடங்கி 20 ஆண்டுகள் ஆகிறது சிறப்பாக. புரிகிறதா? அதுலேயும் 2008 சென்னை மாவட்டத்தில் சிறந்த பள்ளியாக ஜிஆர்டி பள்ளி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. சிறந்த மாணவர் நுகர்வோர் மன்றம் சும்மா இல்லை, நம்ம வில்லேஜ்லேயும் எல்லாத்துலேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏழை எளியவர்களுக்கு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும். புரியுதா? கூல்ட்ரிங்க்ஸில் என்ன கலப்படம் செஞ்சுருக்கிறாங்க, உணவுப் பொருள் எது, அசைவ பொருள் என்ன இருக்குது, ஜாங்கிரியில் என்ன இருக்குது, கேக்கில் என்னென்ன கலப்படம் பண்ணுறாங்கன்னு உள்ளதை, மளிகை சாமான்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு உள்ளதான் நமக்கு இந்த அவேர்னஸ். எது? கன்சியூமர் அவேர்னஸ். நுகர்வோர்னா யார்? பொருளை காசு கொடுத்து வாங்குறவங்க. சிறிய குழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை காசு கொடுத்து வாங்குறவங்க நுகர்வோர். புரியுதா? ஒரு கிராமத்தில் இருந்து ஜனாதிபதி வரை, திரௌபதி முறை இருக்கிறாங்கள ஜனாதிபதி, அவங்க கூட காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் அவங்களும் நுகர்வோர் தான், அவங்களும் கன்சியூமருக்கு தான் வரணும். புரிகிறதா? எல்லாருமே இந்திய நாட்டினுடைய குடிமக்கள், அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சென்னையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த ஜிஆர்டி பள்ளி டெல்லியில் 1 வாரம் கேம்ப் பண்ணி சென்னையில் இருக்கிற 2 ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புனாங்க. அதில் ஜிஆர்டி பள்ளியில் இருந்தும் அடியேன் எங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு டெல்லிக்கு போனேன் 2008. அங்கே சிறந்த நுகர்வோர் பள்ளி, சிறந்த நுகர்வோர் கோஆர்டினேட்டர், ஒருங்கிணைப்பாளர்னு சொல்லிய விருது அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் கொடுத்தார்கள். அதெல்லாம் சால சிறப்பு. அது யாரால் நடந்தது? உங்களை மாதிரி இருக்கிற அருமையான மாணவர்கள் இருந்தால் தான் நம்மளை விருதுகளை பெற முடியும். அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். புரிகிறதா? அந்த அருமையான மாணவர்கள் எல்லா பொதுமக்களுக்கும் அவேர்னஸ், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்கள். ஒவ்வொரு சிக்னல்லையும், வடபழனி சிக்னல், கிண்டி, அசோக் பில்லர், இங்கே எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இந்த கலப்பட பொருளை பற்றி அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தினாங்க. அப்புறம் எக்ஸிபிஷன், எம்ஓபி வைஷ்ணவா கல்லூரியில் அருமையான மாணவர்கள்லாம் எக்ஸிபிஷன் பண்ணாங்க. சென்னை மாவட்ட கலெக்டர் ஆரம்பித்து வச்சாங்க. புரிகிறதா? இதெல்லாம் யாரால் நடந்தது? உங்களால் தான். சாதாரண விதை எப்படி ஆலமர விருட்சமாக மாறுகிறது? கலப்பட பொருளை நாம் மாணவர்களாக அனைவரும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து இணைந்தால் வெற்றி பெறலாம். அதற்கு தான் நுகர்வோர். புரியுதா? திருவள்ளுவர்லேருந்தே ஆரம்பித்து இந்த காலம் வரை என்னது, உணவுப் பொருள், எந்த உணவுப் பொருள் வாங்கினாலும் அதனுடைய தகுதி சான்றிதழ் என்னன்னு உள்ளதை கண்டிப்பாக பாருங்கள். வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூர் போல கெடும். ஏதோ பொருள் புரிஞ்சுதா? ஏதோ தமிழ் ஆசிரியருக்கா 2 மதிப்பெண்ணுக்காக நம்ம எழுதி வைப்போம். அந்த 7 சீரில் அங்கங்கே தவறு வரும். அந்த 2 மார்க்கில் 1 மார்க்கு தான் வரும். அப்படி தானே? வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை, வரதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும். வருமுன் காப்போம். இல்லைன்னா வைக்கோல் போரில் போடப்பட்ட தீக்குச்சி எப்படி அந்த வைக்கோல் போர் முழுவதுமே இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறதோ, நம் வாழ்க்கையும் அதே போலத்தான். உணவுப் பொருள் என்பது நாம் உடலோடு ஒன்றியது. புரியுதா? அதனால் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? நில், கவனி, செயல்படு. ஒரு கடைக்கு போகும் பொழுது எந்த பொருளையும் நின்று கவனித்து செயல்படு. அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும், வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல்னு சொன்னார். நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம தான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். வந்த பிற்பாடு என்ன பண்ணுறோம்? செலவு அதிகமாக போயிடுது. ஐசியூ அது இதுன்னு செலவு, மெடிக்கல். அதனால் வரதுக்கு முன்னாடி காக்க வேண்டும். அதற்காக தான் கன்சியூமர் அவேர்னஸ், நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு மையம் மாணவர்கள்ட்ட இருந்தே ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம. புரியுதா? எது நுகர்வோர், எந்த பொருளும், விமான டிக்கெட் வாங்கினாலும் அதில் வசதி செய்து கொடுக்கவில்லை என்றால் அதுலேயும் நீங்கள் தொடரலாம். தொடர்வண்டி, பேருந்து, கண்டக்டர், நடத்துனர் ஏதாவது தவறுதலாக உன்னை திட்டினாலும், மன வருத்தப்படக்கூடிய அளவில் பேசினாலும் நுகர்வோரில் நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீ எங்கே செல்லணும்னு தேவையில்லை. உங்களுக்காக நம்ம ஜிஆர்டி பள்ளி ஆனந்தன் அவர்கள், இசை ஆசிரியர் ஐயா, வாங்க. அவர்களே இங்கே ஒருங்கிணைப்பாளராக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும். இந்த வாய்ப்பை அளித்த நிறுவனர், தாளாளர், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் துணை முதல்வர்கள், இங்கு வந்திருக்கும் மருத்துவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய, அதைவிட அருமையான மாணவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை காணிக்காக. நன்றி, வணக்கம்.
Thank you so much, sir, for your enlightened talk. A stage play ought to be the point of intersection between visible and invisible worlds. Now, a wonderful drama to treat your eyes. ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்ற நாடகத்தில் அம்மாவாக பவதாரணி, மகனாக ஹர்வீன், கடைக்காரராக வைபோ, நண்பர்களாக திவாகர், யஷ்வந்த், நுகர்வோர் மன்ற அலுவலர்களாக கீர்த்தனா, யாஷினி மற்றும் பாவனேஷ், மருத்துவர் மற்றும் செவிலியராக தீபிகா, ஜீவிதாவும் நடிக்க இருக்கிறார்கள். ஹர்வின் வீட்டில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய அம்மா வருகிறார். என்னங்கம்மா? ஏம்மா என்ன கடைக்கு போக சொல்றீங்க? நான் தான் படிச்சுட்டு இருக்கல. அது சரி, எப்பவுமே அப்பா தானே கடைக்கு போவாது, அவரே போக சொல்லுங்களா. அப்படியா? சரி, நான் கடைக்கு சென்றால் நீங்க எனக்கு என்ன தருவீர்கள்? அப்போதான் தான் நான் செல்கிறேன். ஹர்வின் மளிகை பொருட்கள் வாங்க கடைக்கு செல்கிறான். வாங்க தம்பி, வாங்க தம்பி, வாங்க வாங்க தம்பி, வாங்க. வாங்க தம்பி, வாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? அண்ணா, இந்த பட்டியலில் உள்ள பொருட்களை எல்லாம் தாங்கண்ணா. என்னங்க தம்பி? எவ்வளோண்ணா ஆகுது? 1500 ரூபாய் ஆகுது தம்பி. இந்த குறைந்த பொருட்களுக்கு இவ்வளவு விலையா? விலைவாசி எல்லாம் கூடி போச்சு தம்பி. அந்த விலைக்கு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சரி, இந்தாங்கண்ணா. கடையிலிருந்து வீட்டுக்கும் செல்லும் வழியில் ஹர்வீனின் நண்பனான யஷ்வந்தை சந்திக்கிறான். என்னடா யஷ்வந்த், நீ இங்க இருக்க? அம்மா மளிகை பொருட்களை வாங்கி வர சொன்னாங்க. அப்படியா? சரி, நீ சென்று விட்டு வா, நாம் இருவரும் ஒன்றாக செல்லலாம். வாங்க தம்பி, வாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? 2 கிலோ சர்க்கரை, 2 கிலோ தோரம் பருப்பு கொடுங்க. அப்படியா தம்பி? இந்தாங்க தம்பி. எவ்வளோ ஆச்சு? 200 ரூபாய் ஆச்சு தம்பி. இந்தாங்க தம்பி. அண்ணா, நோட்டு கீஞ்சிருக்கு. சரி பார்த்தாப்பா. இந்தாப்பா. சரிண்ணா. என்னடா, வீட்டுக்கு செல்லலாமா? செல்லலாம். நீ உங்க வீட்டுக்கு போ, நான் எங்க வீட்டுக்கு போறேன். பாய்டா. வாங்கிட்டு வந்துட்டோமா, இந்தாங்க. அம்மா, நான் கடைக்கு சென்றால் எனக்கு ஒன்று தருவீர்கள் என்று சொன்னீர்களே, அதை தாங்கம்மா. அம்மா, 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 எனக்கு பசிக்குதுமா, அதாவது கொண்டு வாங்கம்மா. அம்மா கடையிலிருந்து வாங்கி வந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி உணவு சமைத்து தருகிறார். அம்மா, எனக்கு தலை வலிக்குது அம்மா, வலிக்குது. ஹர்வீனும் அம்மாவும் மருத்துவமனைக்கு செல்கின்றனர். வாங்க, என்ன ஆயிற்று இவனுக்கு? அவன் என்ன சாப்பிட்டான்?
அவன் என்ன சாப்பிட்டான்? அவன் சாப்பிட்ட உணவால் தான் அவனுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆயிருக்கு. 2 நாளைக்கு மருந்து கொடுக்குறேன், கொடுத்துருங்க, பயப்படாதீங்க. ஹர்வீனின் வீட்டிற்கு அவனுடைய நண்பன் திவாகர் செல்கிறான். என்னடா அர்வின், ஏன் சோர்வா இருக்க? என்ன சாப்பிட்டான்? ஏன் எந்த பொருளை வைத்து உப்மா சமைத்தீர்கள்? அந்த கடையிலையா? அவங்க எல்லாரையுமே ஏமாத்துவாங்களே, அங்க ஏன் வாங்கினீங்க? இவங்களை இப்படியே விட்டா சரிப்படாது, வாங்க போய் நியாயம் கேட்கலாம். அனைவரும் நியாயம் கேட்க கடைக்கு சென்றனர். வாங்க தம்பி வாங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? நான் என்ன செஞ்சமா? ஏன் இவ்வளவு கோவப்படுறீங்க? கோவப்படாம என்ன பண்றது? நீ செஞ்ச வேலை அப்படி. எல்லாமே எக்ஸ்பைரி ஆன பொருளையும் தரமற்ற பொருளையும் கொடுத்துருக்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்ல போற? எனக்கும் நீ கிழிஞ்சு போன நோட்டை கொத்து ஏமாட்டிட்டடா. உங்க எல்லாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல. உனக்கு இல்லையா? உன்னை எங்க பதில் சொல்ல வைக்கணும் அங்க சொல்ல வைக்கிறேன்டா, பார்க்கலாம். அனைவரும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மன்றத்திற்கு சென்றனர். சொல்லுங்கம்மா, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எங்கள் தெருவில் உள்ள மக்களின் மளிகைகளில் பொருட்கள் வாங்க. அங்கு தரமற்ற பொருளாகவும் விலை அதிகமாகவும் காலாவதி பொருளாகவும் இருக்கின்றன. என்னது, காலாவதியான பொருட்களா? ஆமா மேடம், அங்க எல்லாமே எக்ஸ்பைரி ஆன பொருளையும் தரமற்ற பொருளையும் விற்கிறாங்க மேடம். சரி, வாருங்கள், நாம் நேரில் சென்று நடவடிக்கை எடுக்கலாம். அனைவரும் மக்களின் மளிகை கடைக்கு செல்கின்றனர். அந்த பிஸ்கெட்டை எடுத்து கொடு. என்னங்கம்மா? என்னது இது, காலாவதியான பொருளா இருக்கே? அதெல்லாம் எங்க விற்கிறது இல்லையாமா? இதோ பாருங்கள். ஆமா, நீங்க யார் என்ன கேட்கறதுக்கு? நாங்க கேட்காமல் வேற யார் கேட்பார்? நாங்க நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மன்றத்திலிருந்து வரோம். தெரியாம செஞ்சிட்டேன், மன்னிச்சிடுமா. நீங்க தான் உங்களுக்கு காலாவதியான பொருட்களையும் கிழிஞ்ச நோட்டையும் கொடுத்து ஏமாத்துறீங்களா? ஆமாமா. என்னத்தான் உன் குற்றத்தை நீ உணர்ந்தாலும் நீ செஞ்ச குற்றத்துக்கு நீ தண்டனை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். என்ன தண்டனை மேடம்? 10,000 ரூபாய் அபராதமாக விதிக்கப்படும். 10,000 ரூபாய் இருந்தா நான் ஏமா மளிகை வைக்க போறேன்? அப்படி என்றால் உனக்கு 6 மாதம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும். தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன், மன்னிச்சிடுமா. இந்த கடை மட்டுமல்ல, எந்த கடையில் பொருட்கள் வாங்கினாலும் அது தரமானதா, சரியான விலை உள்ளதா, தகுந்த காலத்திற்கு உரியதா என்று பார்த்து வாங்குங்கள். மற்றும் இந்த குறிக்கோள் உள்ளதா என்று பார்த்து வாங்குங்கள். நுகர்வோரை ஏமாற்றுவர்கள் யாராக இருந்தாலும் எங்களிடம் முறையிடுங்கள், நாங்கள் தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்போம். இந்நுகர்வோர் மன்றம் மக்களுக்காகவே செயல்படுகிறது. நன்றி. Thank you. I invite Niranjan to give a speech in Tamil. பிறந்து சிறந்த மொழிகளில் சிறந்தே பிறந்த மொழியாமின் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம், அவையோருக்கு மறுவணக்கம். அதுவே என் உரையின் முதல் துவக்கம். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பற்றிய சில தகவல்களை இவ்வரங்கில் முன்வைக்க வந்துள்ளேன். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம். நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல வகையான பொருட்களை வெவ்வேறுபட்ட விற்பனை நிலையங்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். நாம் விலை கொடுத்து வாங்குகின்ற பொருட்கள் நமக்கு பயன் தருவதாக இருக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும். ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் தரமற்ற பல பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவது அதிகமாக காணப்படுகிறது. இவற்றிலிருந்து நுகர்வோர் தங்களை பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்ட சட்டமே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம். நுகர்வோர் எனப்படுபவர்கள் ஒரு பொருளை பணம் கொடுத்து வாங்குபவர்களை குறிக்கின்றது. தங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான நுகர்வோர்கள் காணப்படுகின்றனர். வர்த்தகம் என்பது நுகர்வோரை மையமாக கொண்டே இருக்கிறது. நாம் வாங்கும் பொருட்கள் தரமற்றவையாக இருக்கும் போது
மக்கள் சட்ட ரீதியாக புகாரளிக்கும் வகையில் 1986ஆம் ஆண்டில் முதன்முறையாக நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தரமற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள இது வாய்ப்பளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து 2019ஆம் ஆண்டு புதிய நுகர்வோர் சட்டமானது கொண்டு வரப்பட்டு இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த சட்ட ஏற்பாடானது நுகர்வோருக்கு மேலும் பல தெளிவுபடுத்தல்களை வழங்குகின்றது. நுகர்வோர் என்பவர்கள் யார்? நுகர்வோருக்கு உண்டான உரிமைகள் யாவை? எந்த காரணங்களுக்காக புகார் அளிப்பது? எவ்வாறு புகார் அளிப்பது என்பதை பற்றியெல்லாம் இச்சட்டம் தெளிவுபடுத்துகிறது. தரமற்ற கலப்படம் நிறைந்த உணவுப் பொருட்களை விலை உள்ளீடுகள் போன்ற அடிப்படை விஷயங்களில் ஏற்படும் மோசடிகளுக்கு எதிராக மக்கள் நியாயம் பெற இச்சட்டம் பெரிதும் உதவுகிறது. நுகர்வோரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பாதகமான பொருட்களை விற்பவர்களுக்கு இச்சட்டம் தண்டனை பெற்று தருகிறது. இச்சிறப்புமிக்க சட்டத்தை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு நுகர்வோரின் கடமையாகும். இச்சட்டத்தை சரியான வழியில் பின்பற்றுவோம். நுகர்வோர் நலன் காப்போம். எமக்கு வாய்ப்பு தந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Niranjan. I invite the students of GIT Mahalakshmi Matriculation School to give a skit on consumer awareness. Hey guys, you won't believe it. It happened again. I bought a pack of biscuits and it has only 3 biscuits in the place of 5 biscuits. Seriously? That's the second time this month. Have you got complaining to the company? No, I didn't. I thought it may be just bad luck or something. Don't you know about consumer rights? I'm a science student. How will I know about the consumer rights? Well, you're in luck today. We are here to enlighten you about your rights as a consumer. Immaterial of you being a science or a commerce student, you must be aware of the consumer rights as a consumer. Consumer rights? What has to do with the biscuits? A lot actually. Consumer right ensures you get what you pay for and what you get. A consumer right ensures that you must always get the quality and quantity you chose. And if it doesn't meet those expectations, you have the right to complain, return or get a refund. You can even demand compensation for the inconvenience caused. Consumers are exploited in many different ways. For example, false advertisement. You know the famous brand called Red Bull, right? Do you know Red Bull was taken to court for false advertisement? Red Bull has a famous slogan, Red Bull gives you wings. A person approached the USA court saying that they have been consuming Red Bull for a very long time, but they haven't gotten wings like the slogan suggests. This way, Red Bull was fined with a $13 million and which caused a huge loss to the Red Bull company. But to keep their slogan intact, they changed their slogan from Red Bull gives you wings to Red Bull gives you wings with 3 eyes in the word wings. That way their slogan remained intact, but it didn't actually make much sense. The second example is adulteration. You know the famous noodle brand called Maggi, right? Do you know Maggi was banned in the year 2015 for having excessive content of lead in it? It caused a huge loss for the Maggi company. This Maggi was the lead content in Maggi was supposed to be harmful to all the consumers. The third example is content corn or substandard. This content corn or substandard was happened in the brand called Snickers, the chocolate brand. Yeah, this chocolate was banned in almost 55 countries because it had plastic content in it. This plastic content was supposed to be cancer causing. It was banned in a lot of European countries like Germany, France, Holland and Britain. This ban was also taken to other countries like Vietnam and Sri Lanka. So, what are the precautions we need to take before buying a product? While buying products, you must see for standardization marks like ISI, FPO, AGMark, Allmark, etc. While buying electrical products, soaps, biscuits, you must see for ISI mark. You must have noticed FPO marks on the containers of jelly, jam, pickle, etc.
While buying honey, oil, pulses, you must see for Agmark logo. And Allmark ensures the purity of gold jewelry. We are now responsible to take this problem to the consumer court. So we have to source for a lawyer first? No, that is not required. We can approach the consumer court ourselves. Wow, that's great. Then let's go now. Good morning, ladies and gentlemen. Who am I here with? I am Krishika. I am here to file a complaint on Better Days biscuits. I bought a biscuit packet. It had only 3 biscuits in the place of 5, as it is promised by the consumer. I'm filled with dignity and honor when I see people file a suit regarding such issues. It is significant that, as a consumer, all of us should know about the basic rights and as well as the codes and the procedures. Various rights of a consumer are guaranteed under the Consumer Protection Act of 1986. It includes the right to choose, the right to safety, the right to be heard, the right to seek redressal, the right to be informed, and many more. We fall into all sorts of traps that are made to exploit the consumers. Most of us had watched the superstar's new movie, Jailer, right? The tickets were sold in the black market for higher prices. This should be avoided, and the consumers should not be exploited by the sellers to make profits. We should not fall into the trap of artificial scarcity and hoarding. Your final verdict will be announced within 90 to 150 days. Thank you, my lord. 3 months later. I'm charging a penalty of rupees 10 lakhs to Better Day Biscuits, and the company has to pay rupees 10,000 as compensation to Krishika. Case dismissed. Thank you, my lord. Look, guys, our plan finally worked. We have got the 5 pieces of business. And guess what? I got the compensation of 10,000. Yay! Thank you, girls, for creating consumer awareness. Let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. As we come to the close of our inauguration ceremony, I invite Mr. Anand Sir, Consumer Club Coordinator, to propose a vote of thanks. The end of the story is the new beginning for many others. On this note, let's conclude a remarkable, memorable, and knowledgeable inauguration function. Namaste to this wonderful gathering. It's my proud privilege to stand before you all, propose a vote of thanks. I take pride in thanking our honorable chief guest of this function through Elangovan sir. Our sincere thanks to you, sir. We express our indebted gratitude to our trustee, Sri G. Rajendran sir, our managing trustee, Dr. Jayashree Rajesh ma'am, our CBSE principal, Srimati J. Sharmila ma'am, principal of GRT Matriculation School, Srimati Agnes Rita ma'am, and our academic coordinator, Srimati Maithili ma'am, who focuses on creating students with a vision. Thank you, dignitaries. We extend our heartfelt thanks to all the teachers and students for this valuable presence and support. Once again, I thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. I invite Karan from GRT Matriculation School to welcome the chief guest, Dr. Sivabalan Elangovan, MD Psychiatrist. I deem it a great honor and pleasure to welcome the gathering for Inside Program 2023-2024.
I feel very much honored to welcome our chief guest, Dr. Sivabalan Elangovan sir, psychiatrist, for today's session. I would like to welcome our ever enthusiastic correspondent, Dr. Jayshree Rajesh ma'am, who is very innovative and supportive in all our endeavors. I welcome our principals, Srimati Agnes Rita ma'am Chennai and Srimati Shamila ma'am Tirthani, and all the teachers and students who are here to attend this inspiring session. Today, we are about to enlighten our visions on successful future through the motivating and encouraging speech of our chief guest. We are very much to hear your speech, sir. I welcome you once again. To know more about our resource person, I call upon Dakshata. Dr. Sivabalan Elangovan, MD Psychiatry, Professor and HOD from Sri Balaji Medical College Hospital, Krompet, Chennai, is with us to enlighten us. He has completed his MBBS in KAPV Government Medical College, Trichy in 2004, and he did his MD Psychiatry in Government Stanley Medical College, Chennai in 2011. Sir is a gold medalist in MD Psychiatry. He is the co-author of 2 textbooks of psychiatry named Schizophrenia Today and Mood Disorders Today. Dr. Sivabalan Elangovan is also an advisor and resource person in Tamil Nadu Government School Education Department, and he has been guiding the students and teachers of government school through his enterprising knowledge. He is a member of School Curriculum Development Committee. We are happy to say that Sir has published 17 books in Tamil and got the prestigious Sujata Award for the novel Uyirnadi in 2019. Doctor has penned many articles in leading newspaper and magazine. We welcome you, sir. The stage is yours. I take this opportunity to honor our chief guest with a shawl. The respected correspondent and principal madam and other teachers, faculties, and my dear students. So good afternoon, one and all. First of all, I would like to thank for giving me this opportunity. So I am having so many identities. So first of all, I am a writer and a doctor. But more than anything, I always like to call me as a teacher. I am always proud to be a teacher. And I congratulate the management for these kind of programs. Because nowadays, the student needed these kind of diversions. Because everyone seems to be stressful. The last week I saw one boy, he is studying first standard. He came to me in my clinic and says that, வாழ்க்கையே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு சார். So I am having 2 surprises. ஒன்று, ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையனுக்கு வாழ்க்கை அப்படி என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க போகுது. ஐ ஆம் சர்ப்ரைஸ்ட். த செகண்ட் சர்ப்ரைஸ் டு மீ, ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவனுக்கு என்ன வாழ்க்கை இருக்க போகுது முதல்ல. ஸோ லைக்வைஸ் எவ்ரி ஒன் சீம்ஸ் டு பி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அண்ட் ஃபார் தேர் இன்அடிக்வசி they always blame to the stress. எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, அதனால் பண்ண முடியல. முன்னெல்லாம் நான் ஸ்கூல் படித்த காலத்துலலாம் ஏன்டா ஸ்கூலுக்கு வரலன்னா எனக்கு ஃபீவராக இருந்துச்சு, ஸ்கூலுக்கு வரலன்னு சொல்லலாம். பட் அதுக்கு என்ன தேவைன்னா, யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் தட் யூ ரியலி ஹேவிங் ஃபீவர் இல்லையா. பட் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, வர முடியலன்றது ப்ரூவ் பண்ணவே தேவையில்லை. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு blame டு தி ஸ்ட்ரெஸ் இன் எவ்ரி பார்ட். ஸோ அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது இட் இஸ் யூனிக் டு எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுவும் நியூஸ் சேனல்லாம் பார்த்தோம்னா டெய்லியும் ஏதாவது இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ். ஸோ அடிக்கடி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இந்த காலத்து பசங்களே கெட்டு போயிட்டாங்க சார்.
எப்போ பாருங்கள் இதே பிரச்சனை தான். ஸோ நான் ஐ யூஸ் டு சே தட் எல்லா காலத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறான். இன்னைக்கு இவ்வளோ மீடியா வந்ததுனால எங்கேயாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு we tend to generalize all the students like that. பட் இன்னுமே பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they are obedient, they are having very much discipline. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பின் ட்ராப் சைலன்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் பேச போகிறதில்ல, நான் மட்டுமே பேச போகிறது. இட் இஸ் நாட் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஒரு லெக்சர் கிடையாது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட், ஒரு டிஸ்கஷன் தான் பண்ண போகிறோம். இன் அனதர் கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வேரியஸ் இஷ்யூஸ். அதனால் இது ஒரு ஃபார்மல் லெக்சர் இல்லை. நானும் ஒரு ஃபார்மல் லெக்சராக பேசி உங்களை காலையிலே தொந்தரவு பண்ணவும் விரும்பலை. அதுவும் இன்றைக்கெலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா, மை சன் இஸ் ஸ்டடிங் 6th standard. ஹி யூஸ் டு சே, அப்பா விஜய்க்கு இதை பண்ணால் கோவம் வந்துரும்ப்பா, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுப்பா அம்மா. அது மாதிரி உலகத்தில் உள்ள எல்லாரை பற்றியும் அவன் சொல்லுவான். சரிடா உனக்கு என்னடா பிடிக்கும், எனக்காப்பா அப்படிமா. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்மளை பற்றியே நமக்கு தெரியறதில்ல. வி ஆல்வேஸ் டென்ட் டு அனலைஸ் அதர்ஸ். இன்னும் சொல்லப்போனால் உனக்கு என்னடா பிடிக்கும்னா, என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை தான் சொல்கிறோம். எனக்கு படிக்க பிடிக்கும்ப்பான்றான். உன்னெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ நம்புகிற மாதிரியாடா இருக்கு. ஸோ நிறைய நேரத்தில் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, என்ன சொன்னால் மற்றவங்க நம்மளை மதிப்பாங்க, ஸோ அதை தான் எனக்கு பிடிச்சதாகவே சொல்கிறோம். ரியலாக உனக்கு அது பிடிச்சிருக்கா, அது எனக்கே தெரியல, எனக்கு என்ன பிடிக்குன்னே தெரியலன்றது தான் உண்மையான விஷயமே. So in another couple of minutes, I am going to make you to understand about you, not others. வேறு யாரை பற்றியும் இல்லை, உங்களுக்குள்ளே என்ன நடக்குது, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன், எனக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை. ஸோ மேக் யூ டு அவேர் about yourself. அப்போ உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் பி ஓப்பன் மைண்டட். நிறைய நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் இருந்துடுறோம். யூ ஷுட் பி ஓப்பன் மைண்டட் டு அக்செப்ட், எஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் இன் மீ. லைக் தட் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஓப்பன் மைண்டட் டு டெல் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பனிங் டு யூ. ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம், உங்களுக்குள்ளே என்ன நடக்குது. நல்ல அழகான டாப்பிக்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸ்கிட்டெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணீங்க, போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ அந்த பாடி லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜ் டெலிவரி, மேடம் சொன்னாங்க ஒன்லி 2 days ஒன்லி யூ ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ சச் அ இன்டெலிஜென்ட் டீம் யூ ஆர். ஸோ இதெல்லாம் சில பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான், எவ்வளோ பேர் பதில் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இஸ், வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ்? காமன் சென்ஸ். இதெல்லாம் இருக்கா நம்ம கிட்ட காமன் சென்ஸ்னு ஒன்று? யாராவது இப்படி கூட்டமாக பேசுனீங்கன்னா அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது, யார் என்ன பேசுகிறோன்னு யாருக்கும் தெரியாது. யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்னம்மா, வாட்ஸ் யுவர் நேம்? என்னம்மா, தேவிகா. சென்ஸ் என்ன சென்ஸ்? தேவிகாவை பொறுத்த வரைக்கும் 6th சென்ஸ் தான் சார். எங்கள் வீட்டு பூனைக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இதே நான் கேட்குறேன், 6th சென்ஸ்னால் என்னம்மா? காமன் சென்ஸ்பாங்க தேவிகா. வேற ஆன்சர்ஸ்? அடாப்டபிலிட்டின்றான். வாட்ஸ் யுவர் நேம்ப்பா? ஜஸ்வந்தை பொறுத்த வரைக்கும் உட்காருமா, பூனைக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடாப்டபிலிட்டின்றான். எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே அடாப்டபிலிட்டி பூனைக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது, மோர் தென் ஹியூமன்ஸ். யூனோ அபவுட் கேட்ஸ்? எந்த இடத்த விட்டாலும் அதுக்கு ஒரு இடத்த அரேஞ்ச் பண்ணி உட்காந்துரும். அது டாக் மாதிரி இருக்காது அது. ஸோ நமக்கெல்லாம் அடாப்டபிலிட்டி இருக்கா? அவ்வளோ சுபிட்சமாவா இருக்குது உலகம்? வேற
இருக்கிற சென்ஸை வச்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலம்மா. அதில் என்னம்மா சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் வேறு எதுக்குமா? இருக்கிறதையே நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை முழுசா. எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றான் தம்பி. இது நான் இதுக்கு பதிலே சொல்லப்பா, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இதுக்கு சொல்லிட்டாங்க. நம்மெல்லாம் அவ்வளோ டைம் நம்மளாவது டைம் பார்த்துட்டு டைமை மேனேஜ் பண்ணுறோம். அனிமல்ஸ்லாம் டைமே பார்க்குறதில்ல, ஆனாலும் தே ஆர் ஹேவிங் வெரி குட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தென் ஹியூமன்ஸ். நம்மளாவது வாட்சை கையிலேயே கட்டியிருக்கிறோம் எப்பயும், ஆனால் பார்க்குறது தான் இல்லை. வேற எவால்விங் எப்படி? பிறக்கும் போது நடக்கிறல சார், நம்ம வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நல்லா நடந்துடுறோம். இப்போ இங்கே கேமராலாம் வந்துருச்சு, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சார். இல்லைன்னா நீங்கள் மைக்கில் பேச முடியுமா சார்? உங்கள் வீட்டு அனிமலாக தான் சார் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குன்ற. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ் டெக்னிக்கலி பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் மேடம், டு லிவ் ஃபார் அதர்ஸ். அனிமல்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் லிவிங் ஃபார் தெம் செல்ஃப். அதுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒன்று பண்ணும், அதுக்கு பிடிக்கலன்னா ஒன்று பண்ணாது. காலையில் 9 மணிக்கு வாங்க, எல்லோரும் ஆடிட்டோரியில் உட்காருங்க, சார் ஒருத்தர் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து கடியை போடுவார் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து உட்கார தான் செய்கிறோம் இல்லையா? நம்ம வந்து இல்லை என்னால் முடியாது, எனக்கு தூக்கம் வருதுன்னு சொல்கிறது இல்லை. பட் அனிமல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் தே வாண்ட் டு டூ சம்திங் தே வில் இமிடியேட்லி டூ. இஃப் தே ஆர் ஹேவிங் எனி ட்ரைவ்ஸ் அபவுட் எனிதிங்னா தே இமிடியேட்லி கோ அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ் தட் பர்டிகுலர் ட்ரைவ். அது வந்து மற்றவங்களை பற்றி யோசிக்காது, இதை செய்யலாமா வேணாமான்னு யோசிக்காது. பட் ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் லிவிங் ஃபார் அதர்ஸ் இல்லையா? வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ரௌட் அண்ட் சொசைட்டி? ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். க்ரௌட் அண்ட் சொசைட்டி. நீங்கள்லாம் இங்கே உட்காந்துறீங்க, இது க்ரௌடா சொசைட்டியா? க்ரௌடா? உங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது தான் உங்களை பற்றி பெருமையாக பேசிட்டு ஆரம்பித்தேன். இவ்வளோ ஒரு டிசிப்ளினான ஸ்டூடெண்ட்டே இல்லைன்னு ஆரம்பித்தேன். க்ரௌடுக்கும் சொசைட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? க்ரௌடுனா தேர் இஸ் நோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்கள் இருக்கலாம், அதுதான் க்ரௌடு. நீங்கள் ஒரு டி நகர் ரெங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் போனீங்கன்னா க்ரௌடு. இப்போ எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்கல்ல, இது க்ரௌடு. சொசைட்டினா என்னன்னா வி ஹவ் டு ஃபாலோ சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதுதான் சொசைட்டி. சொசைட்டிக்கு எப்பயுமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. ஒரு ஸ்கூலுன்றது ஒரு சொசைட்டி, ஒரு மார்க்கெட்டுன்றது ஒரு க்ரௌடு. ஏன் வி ஹவ் டு ஃபாலோ சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்? எதுக்காக நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம்? இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிறேன், நான் பாட்டுக்கு எழுந்திரிச்சு போயிடலாம்ல வெளியே. நீங்கள்லாம் வெளியே போகக்கூடாதுன்னா உங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ரோலே உட்காந்துருக்குறாங்க, கடைசி ரோலையும் உட்காந்து. அந்த பக்கமும் நீங்கள் போக முடியாது, இந்த பக்கமும் போக முடியாது. ஏன் வி ஹவ் டு ஃபாலோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்? யாராவது? எனிஒன்? சும்மா என்ன அது என்ன பரீட்சையாக வச்சுட்டு இருக்கிறேன், ஒன்றா மார்க்காக போட போகிறேன், போகும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மார்க்கு. ஏன் ஃபாலோ பண்ணோம்? ஏன்னா ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்சஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட். ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் சொசைட்டியோட ஹெல்த்து தான் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சொசைட்டி நல்லா இருக்கணும்னா நான் சில ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நான் வரேன், ஒரு ரெட் லைட் போட்டிருக்கான், என்ன பண்ணோம்? நிற்கணும். க்ரீன் லைட் போட்டிருக்கான், என்ன பண்ணோம்? போகணும். எல்லோ போட்டிருந்தா வேகமாக போயிடணும். அதானே பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ வி ஹவ் டு ஃபாலோ தி டிராஃபிக் சிக்னல். எதுக்காக? அப்போ தான் சொசைட்டி ஒரு சுமூகமாக இயங்கும். ஃபார் தி ஹெல்த் ஆஃப் தி சொசைட்டி வி ஆல்வேஸ் டென் டு சாக்ரிஃபைஸ் அவர் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ். ஏன்னா சொசைட்டியோட ஹெல்த்து தான் ஃபார் ஹியூமன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். பட் அனிமல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஹெல்த்து தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு பசிச்சிச்சுன்னா உடனடியாக போய் சாப்பிட்ரும். அதுக்கு ஒருத்தர் அடிக்கணும்னு நினச்சா உடனடியாக போய் அடிச்சிடும். இப்போ உங்களுக்கு பசிச்சாலும் உங்களால் சாப்பிட முடியாது, அடிக்கணும்னு நினச்சாலும் யாரையும் அடிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ
ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, சொசைட்டியோட ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் தி இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரன்சஸ். அதனால தான் ஒரு மனுஷனை என்னைக்காவது நீங்கள் பார்த்து நீ என்ன மனுஷனா மிருகமான்னு கேட்குறோமா? எப்போ கேட்குறோம்? கேட்டுறீங்களா இல்லையா நீங்கள் வாழ்க்கையில் யாரையாவது பார்த்து? எப்பெல்லாம் கேட்போம் அது? மற்றவங்களோட எமோஷனே ஒருத்தன் புரிஞ்சிக்கல, இஃப் எனி ஒன் ஹேவிங் லேக் ஆஃப் கன்சர்ன் அபவுட் அதர்ஸ், மற்றவங்களோட கஷ்டத்தையே ஒருத்தன் புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம்? நீ எல்லாம் மனுஷனா மிருகமான்னு கேட்குறோம். இதே ஒரு அனிமல் இருக்குது, அது நம்மளோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்குது, அதை என்ன சொல்கிறோம்? ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம். பெட்டுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ மெயினாக ஒரு ஹியூமன்னா என்ன வேணும்? யூ ஹாவ் டு லிவ் ஃபார் தி அதர்ஸ். பக்கத்தில் உள்ளவங்கள இது மாதிரி தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அவங்க தலையெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது, இல்லையா? ஸோ அதுதான் ஒரு ஹியூமனோட ஒரு பேசிக் டெண்டன்சிஸே. மற்றவங்களுக்காக வாழணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்யணும்? வாட் ஐ ஹவ் டு டூ ஃபஸ்ட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு லிவ் ஃபார் அதர்ஸ்? என்ன பண்ணணும்? இப்போ நான் ஒரு சொசைட்டிக்காக வாழணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும்? பாட்டு பாடணுமா? நல்லா பாட்டு பாடி எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாக வச்சுருக்கணுமா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? எஜுகேஷனா? எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் பண்ணாமல் இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னது? எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தையும் நான் பண்ணணும். இது ரெண்டுத்தையும் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா தான் யூ ஆர் லிவிங் ஃபார் தி சொசைட்டி. என்னது டூ பேசிக் குவாலிட்டி? என்னது? பிடிச்ச விஷயத்தையும் பண்ணாமல் இருக்கணும், பிடிக்காத விஷயத்தையும் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாள். இதில் ஒரு 100 வேலை செய்கிறோம். எத்தனை வேலையை நம்ம பிடிச்ச வேலையை செஞ்சுருக்கோம்? நிறைய பேர் யார் இங்கே உள்ளதில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காது? கை தூங்க பார்ப்போம் யாராவது. ஒரு 4-5 பேர் இருக்கான். அவனோ மனிதர்களான்னு தெரில அவங்கெல்லாம். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நிறைய திட்டு வாங்குவீங்க தானே நீங்கள்? சரி, இங்கே இருக்கிறதுல யாரெல்லாம் ஒரு நாள் முழுக்க பிடிக்காத வேலையாகவே செஞ்சிட்டு இருக்கிறது? கை தூங்க பார்ப்போம். இப்போ தெரியுதா உலகம் எவ்வளோ சுபிட்சமாக இருக்குன்ட்டு? இந்த உலகம் சுபிட்சமாக இருக்கிறதுக்கே இதுதான் காரணம். அப்போ பிடிக்காத விஷயங்களை தான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம பண்ணுறோம், பிடிச்ச விஷயங்களை நம்ம பண்ணுறதே இல்லை இல்லையா? இதுதான் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய கான்ஃப்ளிக்டாகவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எப்பயுமே. இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கே மிக மிக முக்கியமான காரணம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? வி ஹாவ் டு அக்செப்ட். என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்? வி ஆர் அ ஹியூமன் பீயிங்ஸ், வி ஆர் நாட் அனிமல்ஸ். நம்ம ஒரு ஹையர் இதில் இருக்கிறோம். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், மனுஷன் காட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தான், ஒரு வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு சமூகமாக. மனுஷன் பவர்ஃபுல்லா இல்லை புலி பவர்ஃபுல்லா? டைகர் பவர்ஃபுல்லா? ஃபிசிக்கல் டைகர் தான் பவர்ஃபுல். இன்னைக்கு டைகர்லாம் உலகத்திலே அழிகிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. மனுஷன் தான் இன்னமும் இருக்கிறான். அதுவும் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம்? இத்தனூண்டு ரூம்லேயே எவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம்? யோசிச்சு பாருங்க பார்ப்போம். அப்போ நம்மளோட சர்வைவலுக்கு என்ன காரணம்? பயங்கர ஒரு ஃபிசிக்கலி பவர்ஃபுல்லாக இருந்த அனிமலே இல்லை. டைனோசர்லாம் எங்கே போச்சுனே தெரில இல்லையா? இத்தனூண்டு எறும்பு இன்னமும் இருக்குது உலகம் முழுக்க. என்ன காரணம்? நம்மெல்லாம் சோஷியலைஸ்டாக இருக்கிறது தான் காரணம். அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஃபார் சோஷியலைஸாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பிடிக்காத விஷயத்தையும் நம்ம செய்யணும், பிடிச்ச விஷயத்த செய்யாமல் இருக்கணுன்றத வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் மென்டலி. அப்படி ஒத்துக்கிட்டாதான் வி ஷோன்ட் ஹேவ் எனி அன்டியூ எக்ஸ்பெக்டேஷன். வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், என்னைக்காவது என் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறது இல்லை இல்லையா? ஏன்னா உலகத்தில் எவனும் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டான்றது தெரியுது. அதுவும் யாருக்கிட்டையாவது போய் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சிங்க, எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது, உடனடியாக அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? என்னம்மா சொல்லுவாங்க? ஒன்று தான். யார்கிட்டயாவது நீ போய் சொல்லியிருக்கியா அது வரைக்கும் எனக்கு கவலையாக இருக்குன்ட்டு?
சொன்னது அவ்வளோ சந்தோஷமான ஆளா நீ நாட்டில்? சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க? ஆ ஆ எல்லாம் மனசில் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறான். அப்புறம் வேற என்ன சொல்கிறான்? எனக்கே கவலை தான் இருக்குது, உன் கவலையை பற்றி எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்றான். சரி, அப்புறம் என்ன சொல்கிறான்? நான்லாம் இல்லை ஏன் கவலைப்படுறேன்னு கேட்குறானா இல்லையா? நீங்கள்லாம் இருக்கிறதாண்டா என் கவலை காரணமேன்னு சொல்ல முடியறதில்ல நம்மளால். ஸோ நம்மளோட கஷ்டங்களை மற்றவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். பட் ஆனால் யாரும் புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? இந்த நாய்கள்லாம் ஒன்றும் செய்யாதுன்னு விட்டுறோம் இல்லையா? வி ஹவ் டு அக்செப்ட், வி ஹவ் டு டாலரேட். அதே மாதிரி தான் இதுதான் நம்மளோட குவாலிட்டி. இதனால தான் நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸாகவே இருக்கிறோம். எதனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்கிறோம்? 2 குவாலிட்டிஸ். பிடிச்ச விஷயத்த செய்யாமல் இருக்கிறதுனாலையும் பிடிக்காத விஷயத்த செய்கிறதுனாலையும். ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பிடிச்ச விஷயத்த எனக்கு செய்யணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது, பசிச்சா என்ன பண்ணுது? அழுகுது, உடனடியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்குது இல்லையா? அதுவே வளர்ந்துடுறான், ஒரு 10 வயசு ஆயிடுது, 12 வயசு ஆயிடுது, அப்போ பசிக்குது, உடனடியாக அவனால் சாப்பிட முடியுமா? அப்போ என்ன நினைக்கிறான் அவன்? சாப்பாடு போட்டால் சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? இதே ஒரு அடல்ட் ஆயிடுறான், ஒரு 25-30 வயசு ஆயிடுது, அப்போ பசிக்குது, அப்போ என்ன பண்ணுறான்? இவங்களோடெல்லாம் போய் சேர்ந்து சாப்பிட்லாமான்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? அப்படியும் நினைக்கிறான். வேற எப்படி நினைக்கிறான்? இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்த சாப்பாடான்னு நினைக்கிறோம். நம்ம ஸ்விக்கிலேயே ஆர்டர் பண்ணிக்குவோம், இந்த வீட்டில் சாப்பிட்றத என்னையோட நிப்பாட்டிக்குவோம்னு நினைக்கிறோம். அப்போ எவாலுவேஷன் நடக்குது தெரியுதா? அப்போ என்ன ஆகணும்? எனக்கு பசின்னு வந்துச்சுன்னா நான் அதை இன்னிபிட் பண்ணணும். அதை இன்னிபிட் பண்ண எனக்கு அப்போ என்ன மனசில் இருக்கிற பிடிச்ச விஷயத்த செய்கிறதுக்குரிய இந்த தூண்டலை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியணும். இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காகவே வாழ முடியும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெசன் இன்னைக்கு. ஸோ யூ சி த வேரியஸ் பிரெயின்ஸ். இது என்ன சார், ஏதாவது அனாட்டமி நியூராலஜி கிளாஸ் மாதிரி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நினச்சிடாதீங்க. நிச்சயமாக அது கிளாஸில் இந்த ஒரு ஸ்லைடு தான் அப்படி இருக்கும். என்னென்னா, there are so many difference between the human brains and animal brains. அதில் மிக முக்கியமான டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா, ஹியூமன் பிரெயினில் தேர் இஸ் அ ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ். திஸ் 2 கார்டெக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் inhibit all of your impulses. அதாவது லிம்பிக் பிரெயின் இருக்கும். லிம்பிக் பிரெயின் தான் இட் இஸ் வெரி ஓல்டஸ்ட் பிரெயின். எல்லா அனிமலுக்கும் லிம்பிக் சிஸ்டம் தான் இருக்கும். இந்த லிம்பிக் பிரெயின்றது என்னன்னா ப்ளஷரை தேடும். எதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷம் தருது நான் அதை பண்ணுவேன். எனக்கு ஃபோன் பார்க்கணுன்னு தோணுதா, உடனடியாக எடுத்து ஃபோன் பார்ப்பேன். எனக்கு டிவி பார்க்கணுன்னு தோணுதா, உடனடியாக டிவி பார்ப்பேன். எனக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதா ஸோ இந்த லிம்பிக் பிரெயின்றதே ப்ளஷர் இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிற ஒரு பிரெயின். எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் இந்த பிரெயின் தான் இருக்குது. ஹியூமனுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ். இது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ப்ளஷருக்குரிய இம்பல்சஸ்லாம் லிம்பிக் பிரெயின் கொடுக்குது இல்லையா, இதை எல்லாத்தையுமே இன்னிபிட் பண்ணி, தம்பி கிளாஸை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது, இங்கேயே உட்காரு, மிஸ் எல்லாம் முன்னாடி உட்காந்துருக்குறாங்க. ஸோ நீ இந்த இன்னிபிஷனை பண்ணக்கூடியது என்னது? இட் இஸ் அ ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ். இதுதான் ஹியூமனாக நம்ம இருக்கிறதுக்கே மிக மிக முக்கியமான காரணம். அப்போ நான் எதனால் ஹியூமன் ஆனனோ அதையே எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? நான் எதுக்கு சார் உங்களுக்காக இங்கே உட்காந்துருக்கணும் அப்படி கேட்க முடியாது இல்லையா? அப்படி உட்காந்துருக்கிறதுனால தான் we are all humans. That we have to understand. Next. This is the teenage brain. இதுதான் உங்களோட பிரெயின். இந்த பிரெயின் நியூராலஜிலாம் இதோட முடிஞ்சிடும். ரொம்ப போட்டு பயந்துக்கணும், நான் சார் ஏதோ கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்ட்டு. ஸோ டீனேஜ் பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஹியூமனுக்கு இருக்கக்கூடிய கார்டெக்ஸு, அதுவுமே இட் இஸ் அண்டர் டெவலப்பிங். அப்போ டீனேஜ் பிரெயின் கம்ப்ளீட்லி ஏ லிம்பிக் பிரெயின். அதாவது உங்களோட பிரெயின் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய பிரெயின் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் கார்டெக்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது, ஃப்ரான்டலும் சரியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்காது, ப்ரீஃப்ரான்டல் சுத்தமாகவே இருக்காது.
இந்த கார்டெக்ஸ் தான் மேக் யூ டு ஹியூமன். அதனால தான் டீன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, தே ஆர் ஆல்வேஸ் கோயிங் ஃபார் தேர் ப்ளஷர். அப்போ எனக்கு வேணுன்றதை நான் உடனடியாக பண்ணணுன்றதுக்கு ஒரு இம்பல்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா, அது உங்களோட தவறு இல்லை, உங்கள் பிரெயினே அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பழி போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்கள் பிரெயின் மேலே பழி போடலாம். பட் இட் இஸ் கீப் ஆன் எவால்விங். எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த வயசில் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரான்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வருதோ அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டான குழந்தைங்களாம் நீங்கள் இருப்பீங்க. இந்த ஃப்ரான்டல்ன்றது அதுவாக டெவலப் ஆயிரும் நம்ம விடக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம லேர்னிங்கில் இருந்து தான் கற்றுக்குறோம். அதனால தான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் அனிமல்ஸ், அனிமல்ஸ் வந்து அதோட தவறுகள்லேருந்து பாடங்களை கற்றுக்கும். பட் ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மற்றவர்களோட தவறுலேருந்தே பாடத்தை கற்றுக்குறோம். அப்போ இந்த வயசில் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ டு பி எ ஹியூமன், டு இன்ஹிபிட் ஆல் யுவர் இம்பல்சஸ், அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் யூ வில் பி வெரி மச் இன்டலெக்சுவலாக இருப்பீங்க. உலகத்தில் எல்லாருமே தான் பிறக்கிறோம், எல்லாரும் ஒரே சூழலில் தான் இருக்கிறோம். ஏன் சிலர் மட்டும் பயங்கர இன்டலெக்சுவல் ஆகிடுறாங்க, சிலர் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னா, இந்த அடலசன்ட் பீரியடில் பிஃபோர் டெவலப்பிங் திஸ் ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சோஷியலாக எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணி எந்த அளவுக்கு உங்களோட இம்பல்சஸை இன்ஹிபிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஸ்டான்லியில் வந்து ஐ டிட் எம்டி சைக்கேட்ரி. ஸ்டான்லியில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கதை ஒன்று இருக்கும். என்னன்னா 1952 அப்போ தான் மைக்ராஸ்கோப்னு உலகத்துக்கே ஒன்று வருது. யார் மைக்ராஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சது? யார் கண்டுபிடிச்சது மைக்ராஸ்கோப்பை? ராபர்ட். என்ன சார் கிளாஸ் இல்லைன்ட்டு கேள்வியெல்லாம் கேட்குறீங்க, அதானே? ஆண்டன் வான் லியூவன் ஹூக், அவர் தான் மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாரு முதல் முறையா. எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாரு? அதுன்னா ரப்பர் எரேசர்லாம் பாக்டீரியா செல்ஸை பார்க்கறது தான் கண்டுபிடிச்சாரு முதல்ல. ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ன்றது 1950s முதல் முறையாக ஸ்டான்லியில் வருது. அப்போ வந்து ஒரு சர்ஜன் டீம் இருக்கும், அங்கே நிறைய பேர் சர்ஜரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, யங் டாக்டர்ஸ். அவங்கெல்லாம் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவனோட பேனாவை பார்க்குறான், சில பேர் அவன் ஷர்ட்டை கிழிச்சு அதை போட்டு அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறான். இது மாதிரி ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்காக அதை வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு சர்ஜன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு மாதிரி கேஸ்ட்ரிக்னா உங்களோட ஸ்டொமக்கை அதில் வந்து பெயின்னு வர ஒருத்தருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறான். அந்த ஸ்டொமக்லேருந்து ஒரே ஒரு டிஷ்யூவை மட்டும் எடுத்து வச்சு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறாரு ஸ்டான்லியில். ஸ்டொமக்கில் என்ன இருக்கும்? ஆசிட் தான் இருக்கும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆசிட் தான். அதில் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு அல்சர் இருக்குது. அல்சர்னால் புண்ணு ஒன்று இருக்குது. அந்த புண்ணை மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது நமக்கு வாயில் வரும் இல்லையா, ஓரல் அல்சர் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஆஃப்தஸ் அல்சர் மாதிரி, அதே மாதிரியே ஒரு பஸ்ஸோடு இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்போ பஸ் இருக்கும் ஒரு புண்ணில், எப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆகுதோ அப்போ இருக்கும் இல்லையா. அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு பயங்கர ஷாக் ஆகுது. ஷாக் ஆகிட்டு அவர் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போகிறான், சின்ன பையன் அவன். ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய், சார் இங்கே பாருங்கள், வாயில் ஒரு அல்சர் மாதிரியே இருக்குது, நிச்சயமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அதில் பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ ஸ்டொமக்கில் கூட பாக்டீரியா இருக்கலாம் அப்படின்னு போய் அவர் சொல்கிறார். அப்போ அந்த ப்ரொஃபஸர், ஏண்டா இப்போ தான் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன், நாங்கள்லாம் காலங்காலமாக இருக்கிறோம், ஸ்டொமக்கில் போய் எப்படா பாக்டீரியா இருக்கும், ஸ்டொமக் ஃபுல்லாக ஆசிட் ஆச்சு, ஆசிடில் போய் பாக்டீரியா வளருமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை சார் இருக்குது சார்னு திருப்பி அவர் சொல்கிறார். இஃப் தேர் இஸ் ஆசிட் தேர் ஒன்ட் பி எனி லிவிங் ஆர்கானிசம், அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை, நீ ஏதாவது உன்னோட ஆர்வ கோளாறில் சுத்தாதன்னு அனுப்பிச்சி விட்றாரு. எக்ஸாக்ட்லி ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டொமக்கில் இருந்து இந்த பாக்டீரியாவை பிரித்து எடுத்த ஒரு இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஒரு டாக்டருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேர் தான் ஹச் பைலோரை பாக்டீரியா. பட் அதே பாக்டீரியாவை நம்மளால எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறான். என்ன சொல்லிட்டாரு? ஆர்வ கோளாறில் சுத்தாத. ஸோ இதுலேருந்து 2 லெசன் கற்றுக்கலாம். என்ன கற்றுக்கலாம்? ஒரு லெசன் என்னது, புதுசாக டெக்னாலஜின்னு வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே உட்காந்துக்கிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துக்கிட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது, அதில் இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணலாமான்றதை பார்க்கணும். தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் லெசன் இல்லையா. எல்லாரும் என்ன பண்ணான், சட்ட துணியெல்லாம் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். சில பேர்லாம் எந்த நேரமும் மைக்ரோஸ்கோப்லேயே இதில் தான் படம் கிடம் ஓடுமான்னு கேட்டுட்டு இருந்தான். அதில் ஒருத்தன் மட்டும்தான் எந்தூசியாஸ்டிக்காக
இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது அந்த தேவகியும் அந்த பையனும் மட்டும் எந்திரிச்சு ஆன்சர் பண்ணாங்க இல்லையா, நீங்கள்லாம் குரூப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் ஒரு எந்தூசியாசம் தான். எந்தூசியாஸ்டிக்காக ஒருத்தன் மட்டும்தான் பார்க்குறான் இல்லையா. இப்போ டெக்னாலஜியை எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது, அது ஃபஸ்ட்டு லெசன். ரெண்டாவது லெசன் என்ன, இது மாதிரி சின்ன பசங்க ஒரு விஷயம் சொன்னால் இவங்க தப்பாக தான் சொல்லுவாங்கன்னு நம்மளோட மென்டாலிட்டி ஒன்று இருக்குது இல்லையா. இவங்களுக்கு எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸு, இப்போ நானே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹெச்ஓடியாக இருக்கேன், புதுசாக ஒருத்தன் சேர்ந்துட்டு எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் சொல்கிறான்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ரொம்ப ஆர்வ கோளாறுல சுத்தாதான் நான்லாம் எவ்வளோ காலம் எவ்வளோ ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன்னு தெரியுமான்னு கேட்குறோம். ஸோ நம்ம எப்பயுமே ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்சர்வெண்ட்டாக ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்காக உங்களோட டெக்னாலஜியை இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவீங்க. இது இஸ் ஃபஸ்ட் லெசன் இல்லையா. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும், இந்த டீன் பிரெயினே கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருந்தாலும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா யூ வில் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல், ரைட். நெக்ஸ்ட் மேடம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃப்ரான்டல் லோப். நம்மளே சொன்னோம் இல்லையா, ஃப்ரான்டல் லோப்ன்றது அனிமல்ஸ் கிடையாது, ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான். அப்போ ஃப்ரான்டல் லோப்போட வேலையே இது எல்லாமே அட்டென்ஷன். அப்போ எதெல்லாம் இந்த டீனில் இல்லையோ அது எல்லாமே ஃப்ரான்டல் லோப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு அட்டென்ஷன் இருக்கா? இல்லை. எவ்வளோ நேரம் அதிகபட்சமாக அட்டென்ஷன் யாருக்கு இருக்கும்? அதிகபட்சமாக எவ்வளோ நேரம் ஒரு விஷயத்தில் அட்டென்ஷன் இருக்கும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். 50, 40. அது என்ன விஷயம் நாங்கள் செய்கிறோமோ அதை பொறுத்தது சார். இதே நாங்கள் ஃபோனில் கேம் விளாண்டோம்னா நாள் முழுக்க கூட அட்டென்ஷன் இருக்கும். கிளாஸில் உட்காந்தோன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கும் அதிகபட்சமாக. ஸோ ஹியூமனோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனே 20 நிமிஷம் தான். 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே யாராலையுமே எதுலேயுமே, அதனால தான் ஒவ்வொரு கிளாஸுமே 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிடுறோம் நம்ம. புரியுதா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் விட்டு அடுத்த இதை ஆரம்பிக்கிறோம். அதுவும் இந்த டீனில் அட்டென்ஷன் இன்னுமே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அட்டென்ஷன், காம்ப்ளெக்ஸ் பிளான் பண்ணுறது, எதை பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணுறோம் இல்லையா. நம்ம எங்கே பிளான் பண்ணுறோம், என்ன தோணாலும் உடனடியாக செஞ்சிடறோம். ஒரு இம்பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா உடனடியாக அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். ஏதாவது தோணுச்சுன்னா உடனடியாக அதை கேட்கணும்னு நினச்சிட்றோம், ரைட். இன்னொன்று டெசிஷன் மேக்கிங். நம்மளால் ஒரு முடிவை தெளிவாக எடுக்க முடியாது. அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஊரில் எப்பயுமே நம்ம ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னா, இருப்பா உனக்கு என்ன வயசு வரலப்பா, அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருன்னு சொல்லி நம்மளோட முடிவெல்லாம் யார் எடுக்கிறா? பேரண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஊரில் எடுக்கிறாங்க. இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல், இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இம்பல்ஸாக நம்ம இந்த ஏஜில் எப்படி இருப்போம்னா மோர் எமோஷ்னலாக இருப்போம். எப்பயுமே நமக்குள்ள அந்த எமோஷ்னல் இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். எதுக்குடா இவ்வளோ எமோஷன் ஆகும், ஒன்றுமே இல்லையாடா அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருக்கிறதுனால எமோஷ்னலாக நமக்கு எதாவது தோணுச்சுன்னா உடனடியாக முடிவுக்கு வந்துடுறோம். இப்போ எமோஷனாக இருக்கும்போது ஒரு பையன் ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுறான், இவன் எப்பயுமே இப்படி தான், இதுக்கப்புறம் அவன் கூட பேசக்கூடாது, கட் பண்ணிக்குவான், அவன் கூட இவன் ஆளே ஒரு மாதிரி இருக்கிறான் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணிடுறோம் இல்லையா. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், அது இப்போல்லாம் பார்த்தோம்னா என் கிளினிக்கில் நிறையா பேரண்ட்ஸ் பசங்களை கூப்பிட்டு வராங்க. எதுக்கு கூப்பிட்டு வராங்கன்னா, ஒரு 2 லட்சத்தில் பைக் வாங்கி தர சொல்கிறான் சார், தரலன்னா வீட்டையே ஒரு 2 பண்ணிடுறான் சார்ன்றான். எதுக்குன்னா ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங். எதுலேயுமே பயம் இருக்காது. ஒரு பயம் மாதிரியா என்ன சொல்கிறோம், ஓடுற பாம்பை மிதிக்கிற வயசுன்னு வேறு, அது பெருமை வேற படுத்தி விட்றோம் நம்ம. இந்த வயசில் பயமே இருக்கா சார், என்னப்பா நீ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறோம். ஸோ இது எதுவுமே இந்த ஏஜில் இருக்காது. இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். நெக்ஸ்ட் மேடம். ஸோ அதனால தான் இது எல்லாமே இருக்கும். நம்ம ரொம்ப இம்பல்சிவாக எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். மிஸ்இன்டர்பிரட் சோஷியல் கியூஸ். அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை முடிவு பண்ணிக்குவோம். உண்மையிலேயே அது என்ன நடக்குதோ அதை பார்க்குறதே இல்லை. நமக்கு இல்லை அதெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்காது, இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மிஸ்ஜட்ஜ் தான் பண்ணுறோம். மிஸ்ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறோம், சொல்கிறதையே கேட்க மாட்டாங்க. சரி அவன் புரிஞ்சிக்கவும் மாட்டான். சரி அவன் புரிஞ்சிக்கலன்னா பரவாயில்ல, தப்பாகவும் புரிஞ்சிக்குவான். சரி அவன் தப்பாகவே புரிஞ்சிட்டு போயிடான்னு விட்டா கூட என்ன பண்ணுவான், அடுத்து அவன் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன தப்பாக புரிஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்லுவான். ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம மிஸ்ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டீன் பிரெயின் ஆப்ரேட் ஆகிறதே இவ்வளோ ஏரியாஸ் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீன் பிரெயின் எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்னு பாருங்கள். டீன் பிரெயின்லேயே அவ்வளோதான் இருக்குது.
இருக்கு. இப்போ அதாவது ஒரு ஹியூமன் பிரெயினில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 65% அளவு தான் டீன் பிரெயினே இருக்கு. ஆனாலும் அந்த பிரெயினில் எது அதிகமாக இருக்கு பாருங்க, லவ் லோபு தான் அதிகமாக இருக்குது. வாழ்க்கையில் வாங்கடா அவங்களெல்லாம் ஒரு வழி பண்ணிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிறேன்ற அளவுக்கு ஏன் அது அதிகமாக இருக்கு? இங்கே லவ் லோபுன்றது அவன் எதை சொல்கிறான்? என்னப்பா? பாசத்துக்கு ஏங்குறான். நிறைய சினிமா பார்ப்பாங்க, அதுவும் நிறைய தனுஷ் படம்லாம் பார்ப்பான் போல, பாசத்துக்கு ஏங்குறாள். உங்களெல்லாம் பார்த்தா பாசத்துக்கு ஏங்குற மாதிரியாடா இருக்கு. ஏன்டா டே, ஏதாவது நம்புற மாதிரி சொல்லுங்கடா. ஸோ இதுதான் டீன் பிரெயினே ஆப்ரேட்டிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. அது ஒரு நார்மலான ஒரு ஹியூமன் மாதிரி. இதனால என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, ஒரு நார்மலாக ஒரு யங் ஏஜில் ஒரு அடல்ட்டுக்கிட்ட எதிர்பார்க்குற எல்லாத்தையுமே டீன்ஸ்கிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன், என்னை தேடி வர பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் ஒரு 100 விஷயம் வச்சுக்கிட்டு இந்த 100 விஷயம் படியுமே அந்த குழந்தை இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா 100மே அது பண்ணாது. அந்த 100ல் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கணும். எது எல்லாம் பண்ணால் போதும் அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாம் விட்டுறணும். அப்போ தான் அவங்கள வந்து, ஏன்னா வந்து உங்களோட பிரெயினே இட் இஸ் டென் டு பி அ டிஃப்ரெண்ட் பிரெயின். இது ஒரு எமோஷ்னல் பிரெயின். நம்ம வந்து ஒரு மெச்சூர்டாக, ஒரு இன்டலெக்சுவலாக, ஒரு பக்குவமாக எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன் என் மேலே நீ அன்பு செலுத்தலைன்னு கேட்பமே தவிர, ஏன் நான் உன் மேலே அன்பு செலுத்த மாட்டேங்கிறத நான் கேட்க மாட்டேன். இப்போ அவன் சொல்கிறான் இல்லையா, பாசத்துக்கு ஏங்குறவன் அவன் யார் மேலேயாவது பாசமாக இருந்திருப்பானா? நிச்சயமாக இருந்திருக்க மாட்டான். ஸோ வி ஆல்வேஸ் எல்லாத்தையுமே நமக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். ஒரு பர்சனலைஸ்டாக தான் இருப்போம். ஏன் எனக்கு இதை பண்ணல, ஏன் எனக்கு இதை கொடுக்கல, ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படியே நடக்குது. நிறைய பேர் கேட்க, ஏன் சார் எனக்கு மட்டும் இப்படியே நடக்குது, என்ன தான்டா நடந்துச்சு உனக்கு? இன்ஸ்டாகிராமில் லைக்கே வர மாட்டேங்குது சார். அவன்லாம் போட்டான், ஒன்றுமே இல்லை, அவனுக்கு வந்து 300 லைக் வந்துருச்சு சார். நான் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக எடுத்து போட்டிருக்கிறேன், லைக்கே வரும். ஏன் சார் எனக்கு மட்டும் இப்படியே நடக்குது? ஸோ நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையுமே ஒரு பர்சனலைஸ்டாகவே எடுத்துக்க நம்ம இருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். நெக்ஸ்ட் மேடம். I already told the adolescent தான் இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டைம் ஃபார் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட். இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்ன்றது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி எ பயாலஜிக்கல் ஒன். உடம்புல இருக்கிறது தானே சார், அதுவாக வளர்ந்துரும் விடுங்க சார்னா அப்படி ஆகாது. எவ்வளோ தூரம் சோஷியல் லேர்னிங் இருக்கிறோம், இந்த சொசைட்டியிலேருந்து நான் எவ்வளோ விஷயம், நான் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, இந்த சொசைட்டியிலேருந்து நான் எவ்வளோ கற்றுக்கிறேன், இந்த சொசைட்டிலேருந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கற்றுக்கிறேன், இந்த சொசைட்டியிலேருந்து என்னென்னலாம் நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு கற்றுக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்கள் பிரெயின் வந்து டெவலப் பண்ணும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸில் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்குள்ளே உங்கள் பிரெயினை நீங்கள் கெடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 மணி நேரம் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன ஆகும்? ஒரு 6 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன், என்ன ஆகும்? ஸோ உங்களோட பிரெயினோட ஒரு ஏரியா முழுக்க அதோட கண்ட்ரோல்லே இருக்கும். ஸோ 20 இயர்ஸில் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டே ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மாற்றவே முடியாது வாழ்க்கை முழுக்க. ஸோ அதனால தான் இன் அடலசன்ட் பீரியட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் பீரியட். இந்த ஏஜில் நடக்கக்கூடிய தப்புகள்ன்றது உங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த வயசில் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கிறோம்னா இட் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தி. சார் நான் இவ்வளோதான் சார் சாப்பிடுவேன், டெய்லியும் ஓடுவேன் சார், நான் ரொம்ப ஃபிசிக்கலி ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கிறேன், அப்படி கிடையாது. மென்டலி நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறீங்க, எவ்வளோ தூரம் மற்றவர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நடந்துக்கிறீங்க, எவ்வளோ தூரம் மற்றவர்களோட எமோஷனை புரிஞ்சுக்கிறீங்க, எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிறீங்க, எவ்வளோ தூரம் இன்டலெக்சுவலாக இருக்கிறீங்க, எவ்வளோ தூரம் உங்கள் டைமை மீனிங்ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, இது எல்லாமே உங்கள் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டை பாதிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சு முடித்து ஒரு 20 இயர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் பிரெயினே உங்களை கூப்பிட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவும் புதுசாக பண்ணணுன்னே அவசியம் இல்லை. அது வரைக்கும் டெவலப் ஆன பிரெயினே இப்படி தான்ப்பா இருக்கணும், இப்படி தான் நடந்துக்கணும், இப்படி தான் பேசணும்னு உங்களை கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போயிடும். ஸோ டில் தென் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார், எதுக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணோம்? டு இன்ஹிபிட் யுவர் இம்பல்சஸ். எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யாமல் இருக்க நான் எஃபோர்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு கேரக்டர் இன் தி அடலசன்ஸ். நெக்ஸ்ட் மேடம்.
ஸோ த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் மேடம், த டீன் பிரெயின் இஸ் ரெடி டு லேர்ன் அண்ட் அடாப்ட். அடல்ட் எல்லாம் லேர்னே பண்ணிக்க மாட்டான். அதுவும் அதனால தான் இப்போ என்னன்னா எங்கள் காலேஜ்லேயே நான் வந்து யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டீச் பண்ணோம். யூஜினா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு, பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டீச் பண்ணோம். பிஜின்னா எம்டி சைக்காட்ரி எடுத்துகிட்டு வராங்க. எம்டி சைக்காட்ரி எடுத்துகிட்டு அவன் வரும்போது எப்படியுமே 26-27 வயசுக்கு மேலே தான் வருவான். யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ன்றது ஒரு 18 வயசில். பட் யூஜி லேர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு பிஜி லேர்ன் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால தான் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சீக்கிரமாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறது அடலசன்ஸ் தான். நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஒரு 30 வயசுக்கு மேலே போய் ஒருத்தன்கிட்ட வந்து பியானோ கற்றுக்கடான்னா அவனால் முடியாது. ஒரு 25 வயசுக்கு மேலே நீ நல்லா கீபோர்ட் கற்றுக்கடா முடியாது. ஸோ எல்லாமே ஒரு 20 வயசுக்கு மேலே நான் ஒரு ஷட்டில் ஆரம்பிக்கிறேன், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் நான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னா நிச்சயமாக முடியவே முடியாது. ஸோ அடலசன்ஸ் தான் தே கேன் லேர்ன் வெரி ஃபாஸ்டர். அடலசன்ஸில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது தான் தட் இஸ் ஹேவிங் இம்பேக்ட் ஆன் யுவர் பிரெயின். அது கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். நீங்கள் அடலசன்ட்டில் ஒரு கீபோர்டை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் ரொம்ப எக்ஸலாக இருக்க முடியும். அடலசன்ஸில் நீங்கள் ஒரு மொபைலுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்களால் எதையுமே கற்றுக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் பீரியட் ஃபார் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட். அப்போ அது இந்த லேர்னிங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி ஃபாஸ்டர். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அடாப்ட் ஆயிடுவீங்க. இப்போ வந்து ஒரு 30 வயசில் ஒருத்தனை வந்து இந்தாப்பா சின்ன ரூம் இதுக்குள்ளே ஏதோ பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்க போடான்னா இருக்க மாட்டான். ஏன் சார் நான் ஏன் சார் அதில் இருக்கணும்னு கேட்பான். பட் உங்களால் எந்த சுச்சுவேஷன்லையுமே அடாப்ட் ஆகிக்க முடியும். உங்களால் எந்த விஷயத்தையுமே சீக்கிரமாக கற்றுக்க முடியும். எந்த விஷயத்தையுமே கற்றுக்கிட்டு சீக்கிரமாக மறந்துடவும் முடியும். வாழ்க்கையில் கற்றுக்கிறத விட மறக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன்ல. பெரியவங்க தான் தலையாட்டுறாங்க, பிள்ளைங்களுக்குலாம் தெரில அது. நெக்ஸ்ட்டு, த பிரெயின் மே ரெஸ்பாண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி டு ஸ்ட்ரெஸ். அதாவது ஒரு அடல்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி எடுத்துக்கிறான்றது வேற, ஒரு டீனேஜில் உள்ளவங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்றது இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ரெண்டு பேர்த்தோட ஒரு பார்வையே வேறு மாதிரி இருக்கும். அதாவது அதனால தான் நாங்கள் அடிக்கடி என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒரு அடலசன்ட் ஒரு பையன் சின்ன பையன் வரான், அப்பா எனக்கு வாழ்க்கையே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குப்பா அப்படின்னா அவனை பார்த்து சிரிக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இவ்வளோ பேரும் சிரிச்சிங்க அதை கேட்டு இல்லையா, அப்படி சிரிக்கக்கூடாது. அவனுக்கு உள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அவன் வயசுல இருந்து அவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து தான் பார்ப்பான் இல்லையா. இதே ஒரு அடல்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், அவனே ரொம்ப மெச்சூராக ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு மட்டும் ஏன் சார் இப்படி நடக்குதுன்னு கேட்போம் இல்லையா. இன்னைக்கு அடலசன்ட்டோட மிக முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக என்ன நினைக்கிறீங்க? யாராவது சொல்லு, உங்களோட மிக முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ் என்ன? இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றீங்க. இது அடலசன் குரல் மாதிரியே இல்லையே. அவங்களோட பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க, ஏன் சார் எங்கள் வீட்டில் பசங்கள்லாம் அப்படி இருக்காங்க சார். என்ன உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் என்னப்பா வாழ்க்கையில்? ஸ்போர்ட்ஸா? எக்ஸாம்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ரைட்டு. வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எக்ஸாம் தான். அப்புறம் நீங்கள்லாம் எக்ஸாமுக்கெலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறீங்களா என்ன? சரி. உங்கள் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் பேரண்ட்ஸும் டீச்சரும் தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுவும் சென்னையிலலாம் பார்த்தோன்னா பசங்களுக்கு எக்ஸாம்னா பேரண்ட்ஸ் தூங்குறதே இல்லை மேடம். டீச்சர்ஸ் அதோட தூங்குறதே இல்லை. உங்கள் எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. தூங்க மாட்டேங்கிறாங்க, சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, நைட்டெல்லாம் முழிச்சு பார்க்குறாங்க, இவங்க எதுனா படிக்கிறாங்களா, தூங்குறாங்களா, எழுதுறாங்களா, வேற என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு? எதை வேணாலும் சொல்லலாம். எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து என்ன சொன்னாலும் யாருமே தே ஓன்ட் கவுண்ட். இன்னைக்கு என்னப்பா ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டு? என்னப்பா அதான் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ். யாரு, உனக்கா உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கா? 2 பேருக்குமே. வேற பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கா? இது எல்லாமே பேரண்ட்ஸ்க்கு டீச்சருக்கு தானடா ஸ்ட்ரெஸ் உங்களை விட. திருப்பி வீட்டில் வந்து நாங்கள் தான் சார், ஏன் சார் நீங்கள் வேறு சும்மா நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிடுவீங்க ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில், நாங்கள் தான் சார் எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்றீங்களா? சரி. வேற அட்வைஸ் பண்ணுறதுலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆடா? ஏண்டா ஒருத்தன் மெட்ராஸ்லேருந்து காலங்காத்தால் கிளம்பி வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் கோட்டை போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்,
அட்வைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றீங்களாடா? யார் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா? எனக்கு தான் பாருங்க, கரெக்டாக சொல்கிறான் அவன் தான். வேற ரிலேட்டிவ்ஸ். ரிலேட்டிவ் ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ் தான். அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன உங்கள் பையன் இவ்வளோ மார்க் வாங்குறான், என்ன உங்கள் பையன் இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கிறான், என்ன உங்கள் பையன் இவ்வளோ நேரம் ஃபோன் பார்க்குறான். அப்போ இதெல்லாம் உலகத்தில் உங்கள் பையன்லாம் அப்படி நடக்கிறது இல்லை போல். என்னென்னா அவங்க வீட்டில் அதை விட அதிகமாக நடக்கும். பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து சமாதானம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு பரவாயில்லப்பா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான்ப்பா இருக்கிறாங்க. வேற என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு? நெய்பரா? உங்களை தவிர எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு. வேற கம்பேர் பண்ணுறது. நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறதே இல்லையா யாரையும் யாரு கூடயும்? யார் அதிகமாக கம்பேர் பண்ணி? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் தான் நிறைய கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற நீங்கள் யாருமே உண்மையை சொல்ல. இந்த காலத்தில் டீன்ஸோட மிக முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்குது. என்னது? கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டால் அவங்க எல்லாம் பட்டுன்னு அதான் சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் நிறையா லைக் வர்றதில்ல, அது முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா? ஆமான்றவங்க எத்தனை பேர் கை தூங்க பார்க்கலாம். மிஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க யாரும். மிஸ்ஸு பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மேடம் வந்து திரும்பி பார்க்குறாங்க யார் யாரெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்காங்க அவங்களாம் போய் பார்த்துருவான்ட்டு. எவ்வளோ பேருக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு? யாருக்கும் இல்லை. யாருக்கும் அக்கௌண்ட்டே இல்லை. அக்கௌண்ட் இருக்கவங்க கை தூங்க பார்ப்போம். உண்மையை சொல்லணும். எல்லாரும் ஸோ முன்னாடியே கை தூக்குனா ஈஸியாக தெரிஞ்சிருவோம், அதனால் அமைதியாக இருக்கிறீங்க. அதானே முன்னாடி ரோஸில் உள்ளவங்களாம். இன்னைக்கு முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸே சோஷியல் மீடியா தான். சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வி ஆர் ஆல்வேஸ் கம்பேரிங் வித் அதர்ஸ். நம்ம தான் இந்த கம்பேரிசனை அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதுதான் இட் இஸ் பிகம் மோர் அண்ட் மோர் பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே அதுதான் இன்னைக்கு. இன்னொன்று பசங்களெல்லாம் பார்த்தா நிறைய ஆன்லைன் கேம்ஸ், அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான். பட் அதெல்லாம் வெளியே சொல்கிறதில்ல. ஏன்னா அதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன், மற்றதெல்லாம் மற்றவங்க பண்ணுறாங்க. வி ஆல்வேஸ் டென் டு பிளேம் அதர்ஸ் தான் இல்லையா? நம்ம செய்கிற வேலையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான வேலை தான் நம்ம அதிகமாக செய்கிறோமே தவிர மற்றவர்கள் பண்ணுறதெல்லாம் என்னது? அவங்களோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட வேலையை பார்க்குறதே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தெரியுது இல்லையா? அதுவும் இப்போ எங்கள் அக்கா பசங்களாம் இருக்கிறாங்க, இப்போ தான் 10th 11th தான் படிக்கிறாங்க. என்னடா இது மாதிரி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கியடா அப்படின்னா உடனடியாக என்ன சொல்லுவேன், என்ன பூமர் அங்கிள் மாதிரி பேசாதீங்கன்றான். மாமா இந்த பேசுகிறதெல்லாம் வெளியே வச்சுங்க, வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா பேசக்கூடாதுன்றான். எங்கள் அக்காவும் அதான் சொல்லுவாங்க, தம்பி அதெல்லாம் வெளியவே வச்சுக்க, பசங்கள்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க, உன்னை ஏதாவது அசிங்கமாக சொல்லிடுவாங்க. இப்போ பூமர் அங்கிள்ன்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ ஹேண்ட்லிங் எமோஷன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் இன் ஒரு அடலசன்ட் பீரியட். அதனால தான் தேர் வில் பி நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, பெரும்பாலும் ஒரு அடல்ட்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜஸ்லேயே மோர் ஹெல்த்தி ஸ்டேஜ்ன்றதே ஒரு அடலசன்ட் ஸ்டேஜ் தான் நினைப்பாங்க. இதெல்லாம் ஓடுற பாம்பை மிதிக்கிற வயசுப்பா, கல்லை தின்னாலும் கரையிற வயசுப்பா, இது இங்கே போய் என்னப்பா இந்த வயசுலையாப்பா இதும்பாங்க. பட் இருக்கிறதுலையே மோர் வல்னரபிள் ஃபார் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸே அடலசன்ட் தான். இருக்கிறதுலையே ரொம்ப வீக்கான ஹெல்த்துமே அடலசன்ஸ் தான், போத் ஃபிசிக்கலி அஸ் வெல் அஸ் தி மென்டலி. ஏன் இவ்வளோ நிறைய மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இட் இஸ் வெரி காமன் அமாங் அடலசன்ஸ் தான் ரேதர் தென் அடல்ட்ஸ் அண்ட் எல்டர்லி பீப்புள். ஸோ ஏன் இது எல்லாத்துக்கும் மிக முக்கியமான காரணம்னா, நம்மளோட எமோஷனை நமக்கு ஹேண்டிலே பண்ண தெரியாது. கோவம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, கவலை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. சரி, சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில் கவலைப்பட்டு அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறத விட சந்தோஷப்பட்டு அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது தான் அதிகம் இப்போல்லாம் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தன் சந்தோஷமாக இருந்தால் உடனடியாக என்ன பண்ணுறான், பக்கத்தில் உள்ளவன்லாம் இவன் மட்டும் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறான், இவனும் என் கூடயே தானே இருக்கிறான்,
ஸோ நம்மளோட எமோஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியறது இல்லை. ஸோ ரொம்ப இம்மெச்சூராக நம்மளோட எமோஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறோம். எமோஷன் வந்துருச்சுன்னா உடனடியாக எதேதோ பண்ணுறோம், எதேதோ சொல்கிறோம், எப்படி எப்படியோ நடந்துக்கிறோம். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்னடா இப்படிலாம் நடந்துட்டோமேன்னு ரெக்ரெட் பண்ணுறோம் இல்லையா? கோவப்படுறோம், ரெக்ரெட் பண்ணுறோம், அழுகுறோம், ரெக்ரெட் பண்ணுறோம், யாரையாவது ஒருத்தரை பிடிச்சி திட்டி விட்டுறோம், ரெக்ரெட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த எமோஷனை ஹேண்டில் பண்ணுற கெப்பாசிட்டின்றது இதில் இல்லை. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டீனோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இதெல்லாம் நமக்கே தெரியணும். நம்மளால் இந்த எமோஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, இந்த நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவோம், சொல்லாமல் முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவோம், ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் இதை நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு முடிவை எடுத்துக்கலாம். லைக் தட் வி ஹாவ் டு போஸ்ட்போன். எமோஷனாக இருக்கும் போது எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கக்கூடாது. இன்னைக்குள்ள லெசனில் நீங்கள் வேறு எதை கற்றுக்கிறீங்களோ இல்லையோ இதை மட்டும் கற்றுக்குவீங்க. எமோஷனாக இருக்கும் போது உங்கள் மனசில் ஏதாவது ஒன்று தோணுச்சுன்னா அதை செய்யவே கூடாது. உங்கள் எமோஷன்லாம் போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை செய்யலாம். ஸோ வென்எவர் யூ ஆர் இன் எமோஷனல் ஸ்டேட் யூ ஷுட் நாட் டேக் எனி டெசிஷன். அதான் ஒரு டேக் ஹோம் பாயிண்ட் ஆஃப் தி செஷனே அதுதான். நெக்ஸ்ட் மேடம். முக்கியமாக நான் இந்த கேம்பஸ்குள்ளே வந்தோன்னுமே எனக்கு சொல்லப்பட்ட முதல் பிரச்சனையே என்னன்னா, இந்த காலத்தில் பசங்க தூங்குறதே இல்லை. இல்லை, ஒரு நாள் 8 மணி நேரம் எத்தனை பேர் தூங்குறீங்க? சொல்ல, கை தூங்க பார்ப்போம். எட்டு மணி நேரமோ 7 மணி நேரமோ நான் சரியாக தூங்கியே ரொம்ப நாளாக ஆச்சு சார், கை தூங்க பார்ப்போம். அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. என்னப்பா எக்ஸாம்னால தூங்குறது இல்லைன்ற அதானே? தூங்குறது இல்லைன்றது ஒரு ப்ராப்ளம். இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு. ஸ்லீப்பிங் இன் இன்அப்ராப்ரியேட் டைம்ஸ். கிளாஸில் தூங்குறது, நைட்டில் முழிச்சிருக்கிறது, பகலில் தூங்குறது, நைட்டில் முழிச்சிருக்கிறது, ஒன்றுமே இல்லாதப்ப முழிச்சிருக்கிறது. யாராவது உங்கள்கிட்ட சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா தூக்கம் வருதுமா, போய் நாளைக்கு சொல்லுமா அதன்றது. ஸோ தூங்குறதும் இல்லை, ஸ்லீப்பிங் இன் இன்அப்ராப்ரியேட் டைம். பட் ஸ்லீப்புன்றது இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் யுவர் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட். எந்த அளவுக்கு நல்லா தூங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பிரெயினில் நிறைய நியூரோனல் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தான் ஈஸியாக எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ண முடியும். ஒரு விஷயத்தை இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இன்றைக்கி ஒரு சாப்டரை படிக்கிறேன் அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ணுறது இல்லை, கற்றுக்கிறது, லேர்ன் பண்ணிடுறேன்னா இந்த படித்த அந்த லேர்னிங் இருக்குது இல்லையா, அது ஒரு கனெக்ஷனாக பிரெயினில் போய் செட்டில் ஆகிடும். அது ஒரு நியூரோனல் கனெக்ஷன். அந்த கனெக்ஷன் காலம் முழுக்க இருக்கும், அது போகவே போகாது. அப்போ இது மாதிரியான நீங்கள் டே முழுக்க கற்றுக்கிற விஷயங்கள் ஒரு கனெக்ஷனாக ஃபார்ம் ஆகணும்னா நீங்கள் தூங்கணும். நீங்கள் தூங்கவே இல்லைன்னா பகலில் என்ன கற்றுக்கிட்டாலும் அது போய் ரிஜிஸ்டரே ஆகாது கடைசியில். அப்போ அன்னைக்கு பகலில் கற்றுக்கிட்டதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ ஸ்லீப்புன்றது இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபார்மிங் ஆல் தி நியூரோனல் கனெக்ஷன். அப்போ ஒரு பிரெயின்குள்ளே எல்லாமே நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகலில் நம்ம ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டு தேடிக்கிட்டே இருப்போம். இந்த படத்தில் நடித்த இந்த ஹீரோயின் பேர், இந்த பாட்டு, இந்த படம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் பகலில். நைட்டு தூங்கும் போது கனவுல அந்த பேர் வந்துடும். தூங்கும் போது கனவுல அவங்க நம்ம என்ன தேடினமோ அது கிடச்சிரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்கள் தான் தூங்குறீங்க, உங்கள் பிரெயின் வந்து இட் இஸ் கீப் ஆன் ஆக்டிவ். அது நீங்கள் பகலில் பண்ண எல்லாத்தையுமே ப்ராசஸ் பண்ணி நைட்டில் உங்களுக்கு வந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்லீப் இஸ் மோர் எசென்ஷியல். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தூங்கலைனாலும் பரவாயில்ல, கழுத கடந்துட்டு போகுதுன்னு பார்த்தா நைட்டு முழுக்க உட்காந்து ஃபோன் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போல்லாம் நம்ம எங்கள் அக்கா பையன் ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் வந்து பெங்களூரில் லா படிக்கிறான். இப்போ என்னன்னா, அவன் எவ்வளோ நெட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறான்றதை நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலி இதை போட்டு அவனை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தா, அவன் நெட் கனெக்ஷன் எப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறான், நைட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறான், பகல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அப்படின்னா நைட்டு முழுக்க அவன் தூங்குறதே இல்லை. என்னப்பா ஏதோ சொல்ல வரீங்க? அதையும் நாங்களாம் ஏமாத்திடுவோம் சார், உங்கள் அக்கா பையனுக்கு தெரியல சார்ன்றீங்க அதானே? நெக்ஸ்ட் மேடம். ஸோ 9.5 hours தூங்கணுமா? இந்த டீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயாலஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அஸ் அ டாக்டர், ஒரு 9.5 hours எசென்ஷியல் ஸ்லீப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. த டீன் பிரெயின் இஸ் ரெசிலியன்ட். அப்படின்னா என்ன? ரெசிலியன்ட்னா என்ன? ரெசிலியன்ட்
யாராவது? ரெசிலியன்ட்னா என்னம்மா? ஒருத்தர். தேவகி எங்கம்மா இருக்க? ரெசிலியன்ட்னா என்னப்பா? நாட் கிவிங். இன்னும் எக்ஸாக்டா? ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு என்ன அப்படின்னா என்ன? சாம்பல் ஆனதுக்கப்புறமே பறக்கும். அது ரெசிலியன்ட்னா என்ன? மீண்டு வர்றது. நீங்கள் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சாலும் உங்கள் பிரெயின் திருப்பி புதுசாக டெவலப் ஆகும். ஸோ டீன் பிரெயின் ஆல்வேஸ் ரெசிலியன்ட். அடல்ட்டுக்கிட்ட இதை எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டைம் தப்பு பண்ணால் கூட பரவாயில்ல, நீ உன்னால் இதை மாற்றிக்க முடியும்னு சொல்கிறோம், இதை நீ கரெக்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறோம், இதை நீ சேஞ்ச் பண்ண முயற்சி பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். பட் அடல்ட்டு அதை சொல்கிறது இல்லை. ஏன்னா டீன் பிரெயின் ஆல்வேஸ் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, இந்த அவ்வளோதான் சார், என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் போச்சு சார், இதுக்கப்புறம் இது ஒன்றுமே இல்லை சார் என் வாழ்க்கையில், அப்படிலாம் சொல்ல தேவையில்ல, அப்படிலாம் ப்ளேம் போட தேவையில்ல. ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்புறமே மீண்டு வரதுக்குரிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் யுவர் பிரெயின் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவிங். நெக்ஸ்ட் மேடம். So I already told, no, lot of mental health issues started in the adolescence தான். நிறைய நேரத்தில் அடலசன்ட் தாங்க நிறைய. அதுவும் இப்போல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த வயசில் என்ன சார் டிப்ரெஷன் கேட்போம் இல்லையா? அதுவும் நிறையா டைம் கேட்குறோம். 11வது தான் படிக்குது, அதுக்கு போய் என்ன டிப்ரெஷன், அதுக்கு என்ன வாழ்க்கையில் பெரிய கவலை இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்குறோம். இப்போ எவ்வளோ கவலைன்னு கேட்டப்போ தான் நீங்கள் நிறையா பதில் சொன்னீங்களே. உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் சந்தோஷம்னு கேட்டப்போ உங்களால் பதிலே சொல்ல முடியறது இல்லை இல்லையா? எது எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா பதில் சொல்ல முடியறது இல்லை. மற்றவங்களுக்கு தியாக வாழ்க்கை வாழ்கிறீங்க அதானே, மற்றவர்களுக்காக வாழ்கிறீங்க. See, there are lot of stress in adolescence. ஒரு அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சோஷியல் மீடியாவோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பியர் ப்ரெஷராக இருக்கலாம். See, there will be a lot of stress happening in the adolescence. பட் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குரிய எமோஷனும் உங்கள்கிட்ட இல்லை. உங்களால் எமோஷனையுமே சரியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அடலசென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மென்டார் வச்சுப்பாங்க. ஸோ இந்த மென்டார் வச்சுக்கிட்டு அவங்கள மாதிரியே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. நிறைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்லாம் தே ஆர் பீன் மென்டார். என்னெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நான்லாம் 12th முடிக்கிற வரைக்குமே என்னோட ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் தான் ஒரு மென்டாராக வச்சுருப்பேன். சில நேரத்தில் 6வது படிக்கும் போது 7வது படிக்கும் போது எனக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், இன்னைக்கு கிளாஸை பேசாமல் கட் பண்ணிட்டா என்ன அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா, ஒருவேளை சாருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன நினைப்பார் நம்மளை பற்றி. ஸோ ஒரு மென்டாராகவே வச்சுக்கிறது. இன்னைக்கு பேசாமல் கட் அடிச்சுட்டு ஒரு சினிமாக்கு எதாவது போகலாமா, ஒருவேளை சாருக்கு தெரிஞ்சுன்னா என்ன நினைப்பார். ஆல்வேஸ் வி ஆர் ஹேவிங் சம் இன்டர்னல் மென்டார்ஸ். அவங்க அதனால் என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட இந்த பலவீனத்தை எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்கிறோம் நம்ம. இப்போ எனக்கே ஒரு சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் இருக்குது. நான் அதில் ஒரு விஷயத்த போடணும்னு நினச்சா என்னை படிக்கிறவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க, என்னோட டீச்சர் என்ன நினைப்பார். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா there will be no mentors. நம்ம யாரையுமே மென்டாராகவே எடுத்துக்கிறது இல்லை. அது there are multiple reasons அந்த டிபேட்ஸ்குள்ளே போல. ஸோ அடலசென்ட்ன்றது இட் இஸ் லாட் ஆஃப் ஒரு கிரிட்டிக்கலான பீரியட் இன் மல்டிபிள் மேட்டர்ஸ். பட் என்னன்னா நம்ம அதெல்லாம் உணர்ந்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஆமாம், இதெல்லாம் எனக்குள்ளே இருக்குது, இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் நடக்கிறது இதனால தான் நடக்குது. இஃப் எனிதிங் ஐ ஹேவ் டு சீக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர்ஸ். அதனால் நம்ம போய் சொன்னால் இந்த வயசில் என்ன டிப்ரெஷன் யாரும் கேட்டாலும் பரவாயில்ல, நம்ம போய் ஒரு ஹெல்ப்பை கேட்போம் அப்படின்னு வி ஹேவ் டு சீக் தி ஹெல்ப். பட் அது ஹெல்ப் கேட்குற நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. நான் முன்னே சொன்னேன் இல்லையா, யார்கிட்டயாவது போய் எனக்கு கவலையாக இருக்குன்னு சொன்னால் உடனடியாக என்ன சொல்கிறோம், இதெல்லாம் ஒரு கவலையான்னு கேட்டுறோம். அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது அதை கேட்கக்கூடாது. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சொல்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது அப்படின்னா, ஏன் டிஸ்டர்பாக இருக்க, நல்லா தானே இருக்கிறேன், நல்லா தானே சாப்பிட்றேன், நல்லா தானே தூங்குறேன், நல்லா தானே ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்கக்கூடாது. ஸோ வி ஹேவ் டு அக்செப்ட், எஸ் உனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்றது புரியுது, அந்த கஷ்டம் போகிற வரைக்கும் நான் உன் கூட இருக்கிறேன். அப்படி வி ஹேவ் டு சப்போர்ட் டு அதர்ஸ் நான் ஜட்ஜ்மெண்டலி. நிறைய நேரத்தில் நம்ம நான் ஜட்ஜ்மெண்டலாகவே எதுவும் கேட்கறது இல்லை. அதுவும் என் கிளினிக்லலாம் நிறையா பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வருவாங்க, இது மாதிரி அடலசன்ட் பசங்க தான் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சும்மா அவங்களோட பிரச்சனை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவான். நான் அவன் யாருக்குமே ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் கூட கொடுக்கறதில்ல. ஏன்னா அவன் சொல்கிறத கேட்குறதுக்கே ஆள் இல்லை. ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டலாக கேட்டுடுறோம். இல்லை, நான் தான் அப்பையிலேருந்தே சொல்கிறேன், நீ ஃபோன் பார்க்குறதுனால தான் உனக்கு இந்த பிரச்சனைன்ட்டு, நீ கேட்கல, அதனால தான் நீ இப்படி கஷ்டப்படுற. ஸோ ஜட்ஜ்மெண்டல். அதனால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்ல போனால் நம்ம மேலேயே பழிய போட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த விக்டிம் பிளேமிங் தான் இருக்கும். அதனாலேயே நம்ம யாரையுமே எதுவுமே சொல்கிறதில்ல. பட் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, இவங்கெல்லாம் அப்படி தான் சொல்லிட்டு வி ஹேவ் டு சீக் ஹெல்ப். தட் இஸ் மோர் எசென்ஷியல். நெக்ஸ்ட் மேடம்.
இவ்வளோ நேரமும் இதுதான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். சி, டீன் வில் லிசன் ஹவு டு டாக், ஸோ தென் டீன் வில் லிசன். அதாவது நம்ம நிறைய நேரத்தில் என்ன பண்ணுறோம், இந்த பசங்க காது கொடுத்தே கேட்கறது இல்லைன்னு சொல்கிறோம். கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரமாக நானும் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோ அமைதியாக உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் இல்லையா? அப்போ பசங்க காது கொடுத்தே கேட்கறது இல்லைன்றதே ஒரு மித்து தான். பேசுகிற மாதிரி பேசினா கேட்பாங்க சார், ஒன்று இல்லையா? இன்னொரு விஷயம் என்னது, இந்த பசங்க என்ன மனசில் இருக்குதுன்னே புரிஞ்சிக்க முடியலங்க, ஒரே புதிராக இருக்குது. அதுவும் இந்த பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களே, அவங்க மனசே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்றான். நீ கேட்குற மாதிரி கேட்டால் சொல்லுவாங்க. சி, கேட்குற மாதிரி சொல்லணும், அவங்க சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும். திஸ் இஸ் மோர் எசென்ஷியல் ஃபார் அடல்ட்ஸ். பட் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நிஜமாவே வி வில் ஷேர் ஆல் தோஸ் திங் டு அதர்ஸ் இல்லையா? அப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கா? உலகம் அவ்வளோ சுபிச்சமாக இருக்கா? அப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை இருக்க தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அதனால் வி ஹாவ் டு கிரியேட் சம் சப்போர்ட் சிஸ்டம். நமக்குள்ளேயே, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம், ஒரு நான் ஜட்ஜ்மெண்டலாக, நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்குற மாதிரி, என்ன சொன்னாலும் என்னை புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி, என்னை ப்ளேம் பண்ணாத மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு வென் எவர் வி ஆர் இன் எமோஷனல் ஸ்டேட் வி ஹேவ் டு கோ அண்ட் டெல் டு தம். நெக்ஸ்ட் மேடம், ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்டு பை டீன்ஸ். அடுத்த சாப்டருக்கு போகிறோம். உங்களோட முதல் ப்ராப்ளம் என்ன சொன்னீங்க? எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ், அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ். எக்ஸாமில் என்னம்மா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு? எக்ஸாம்னாலே டென்ஷன் தான் சார். எக்ஸாமோட பர்பஸ் என்ன சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். எதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்ன்றத ஒன்று வைக்கிறாங்க? யாராவது ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்து யாராவது ஒருத்தர் சேர்ந்து சொல்லுப்பா. சொல்லுப்பா, சூப்பர்ப்பா. யார் பண்ணுறது? டீச்சர். இவ்வளோ நாளாக நீ இந்த ஸ்கூலில் என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கா? ரைட். வேற நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் யாராவது பொண்ணுங்க, கேர்ள்ஸ், எதுக்குமா வாழ்க்கையில் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைக்கிறான்? அந்த எக்ஸாம்ன்ற மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அவன் கையில் கிடைச்சான்னு வச்சுக்கங்களேன். இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஃபா? எப்படி இப்போ காலாண்டு பரீட்சையில் நீ எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கியோ அதை பார்த்து அரையாண்டு பரீட்சையில் நிறையா மார்க் வாங்குறதுக்கு எக்ஸாமா? சூப்பர். யார் டெஸ்ட் பண்ணுவா? டீச்சர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். இன்டெலிஜென்ஸை டீச்சர் டெஸ்ட் பண்ணுறான். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீட் பிஜி எக்ஸாம்னு ஒன்று நடந்துச்சு இந்தியாவில். இந்த நீட் பிஜி எக்ஸாமில் கடைசியில் என்ன பண்ணான்னா, குவாலிஃபையிங் மார்க் வந்து 0% வச்சான். 0% என்ன? பர்சன்டேஜ்னா என்ன? பர்சன்டைல்னா என்ன? யாராவது ஒருத்தர் மேக்ஸ் நல்ல புலி கெட்டிக்காரங்க, யார் அந்த மேக்ஸ் புலி யாராவது இருக்கீங்களாங்க? எல்லாம் அடுத்தவனை கை காமிக்கிறத தவிர நான் புலி சார்னு வரதில்லை பாருங்க. அதான் நிறைய இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் போகும்போது பசங்க பேசவே மாட்டாங்க. அங்கே எல்லாமே பொண்ணுங்க தான் பேசுவாங்க. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் பொண்ணுங்க தான் அவ்வளோ பயங்கர ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க. என்ன பசங்க தான் பேசிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் எதுவுமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? தேவகி மட்டும் தான் பதில் சொன்னிச்சு அப்போ. யார் மேக்ஸில் யாருமா புலி? பர்சன்டேஜ்னா என்ன? பர்சன்டைல்னா என்ன? அநேகமாக நான் டாபிக் விட்டே வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ட்ரை பண்ணுங்களேன், யாராவது ஒருத்தர். ஸோ பர்சன்டேஜ்னா 100க்கு எவ்வளோ மார்க், அதான் பர்சன்டேஜ் இல்லையா? அப்போ ஒரு 50 வாங்குறாங்க அப்படின்னா 50%. நீங்கள் எத்தனை பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தாலும் 50% தான் இல்லையா? எவ்வளோ மார்க் வந்தாலும் அதில் ஒரு 50% கால்குலேட் பண்ணலாம். பர்சன்டைல்னா 100 பேர் எழுதுகிறாங்கன்னா அதில் கடைசி மார்க் எடுத்தவங்க 0%. அதில் டாப் மார்க் எடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து 100%. அப்போ வந்து 50%னா 50 மார்க்குள்ளே எவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்கிறாங்க, அந்த மார்க் 100%னா 50 மார்க். இப்போ வந்து 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ வந்து 100க்கு வந்து 30 மார்க் வந்து 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னா 30%. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நம்ம வாங்குகிற மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி போகும்.
அப்போ நீட்டோட குவாலிஃபைங் மார்க் 0% வச்சுருக்கேன். அப்படின்னா என்ன? எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியிருந்தால் போதும், எவ்ரி ஒன் குவாலிஃபை. அப்போ எக்ஸாமோட பர்பஸ் என்ன? இன்டெலிஜென்ஸையா டெஸ்ட் பண்ணுது, இல்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கவா டெஸ்ட் பண்ணுது? அப்போ பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் என்ன? என்ன படிச்சிருக்கிறோமோ அதை எழுதுறது தான் பரீட்சை. எவ்வளோ தூரம் உன் பேர் என்னம்மா? ஃபென்டாஸ்டிக் ஆன்சர். இந்த பொண்ணு சொன்னதான் ரைட்டு, அக்ஷயா சொன்னதான் ரைட்டு. எக்ஸாமோட பர்பஸ் என்னன்னா, நான் எவ்வளோ நல்லா படிப்பேன் மற்றவங்களுக்கு காமிக்கிறது. இட் இஸ் நாட் பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாம். நான் எவ்வளோ நல்லா படிப்பேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாம். நான் தெரிஞ்சுக்கிறது. இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஷோ அதர்ஸ். மற்றவங்களுக்கு காட்டணுன்னா தானே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? மற்றவங்களோட அதிகமாக வாங்கணும், மற்றவன் ஒரு வேளை நம்மளோட அதிகமாக வாங்கிட்டா என்ன பண்ணுறது, இந்த மார்க் வாங்கணும், இவ்வளோ மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டா என்ன பண்ணுறது. இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு காரணமே. எக்ஸாம்ன்றது டு நோ அபவுட் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் யுவர் எக்ஸாம். யார் தெரிஞ்சுக்கிறது? நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான், மற்றவர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது. நாங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் காமிக்கிறோம், பாடுறா நீ இவ்வளோ தாண்டா தெரிஞ்சிருக்கேன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதை வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு அவேர் அபவுட் யுவர் ஓன் பர்ஃபார்மன்ஸ். அது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அப்புறம் எதுக்கு எக்ஸாம், எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ், எதுக்கு? நான் மற்றவங்களுக்காக காமிக்க போகிறேன். ஸோ ஒரு டார்கெட்டே கிடையாது. அதனால் என்கிட்ட வர எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் எஃபோர்ட். அதில் தான் நீங்கள் கஷ்டப்படணும். யூ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் மார்க்ஸ், யூ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் அவுட்கம். எவ்வளோ எஃபோர்ட்டை போட முடியுமோ அவ்வளோ எஃபோர்ட்டை போடுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும். இந்த எஃபோர்ட்டை போடுறேன், ஒரு வேளை கிடைக்கலனா என்ன சார் பண்ணுறது? இந்த எஃபோர்ட்டை போடுறேன், ஒருவேளை அந்த மார்க் வரலாம் என்ன பண்ணுறது? வி ஷுட் நாட் பாதர் அபவுட் தி அவுட்புட். எஃபோர்ட்டை போடுறதுக்கு தான் வி ஹவ் டு ட்ரை ஹார்ட். எஃபோர்ட்டை போடுறதுக்கு மட்டும் முயற்சி பண்ணிவிட்டு when we won't bother about outcomeனா there won't be any stress in that. பட் எங்கே சார் விட்றாங்களா எங்கள் வீட்டில், இந்த பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வாங்கலைன்னா அவ்வளோதான் தொலைச்சிட்றேன்னு சொல்கிறாங்க, எப்பயுமே மார்க் பேஸ்டாக இருக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் சோஷியல் இஷ்யூஸ் தட் மேக் யூ டு. பட் என்ன தான் இருந்தாலும் இது ரெண்டுத்தை மட்டும் யூ ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட். எக்ஸாம் இஸ் ஃபார் மீ, ஐ ஹவ் டு புட் மை எஃபோர்ட், ஐ ஷுட் நாட் பாதர் அபவுட் மை அவுட்கம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்ஸ். அடுத்து மேடம், இதுதான் இன்னைக்கு இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் அடலசன்ஸ். இன்னைக்குள்ள ஒரு சோஷியல் மீடியா, இன்னைக்குள்ள ஒரு டிஜிட்டல் ஏரால திஸ் இஸ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் அடலசன்ஸ். பாடி இமேஜ் டிஸ்டர்பன்சஸ். எப்பயுமே ஒரு இன்பில்ட்டாகவே பை நேச்சராகவே ஒரு அடலசன் கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் வெரி மச் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஹார்ட் ஃபார் வாட், எப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. தே ஆர் வெரி மச் அப்சஸ்ட் வித் தி காம்ப்ளெக்ஷன். பசங்க எது இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. தே ஆர் வெரி மச் அப்சஸ்ட் வித் வாட்? மசில். நில்லு பார்ப்போம். பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் அப்சஸ்ட் வித் தி ஹைட். கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஷன். இது நேச்சுராகவே எப்பயுமே இருக்கக்கூடியது. அதனால தான் பார்த்தோம்னா நிறையா பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறான், வெள்ளை ஆக்கிரும் உங்களை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுவான், ஹைட் ஆயிடுவீங்க, உயரம் ஆயிடுவீங்க. ஸோ ஹைட்டு தான் அவங்களோட அப்சஷன்ஸ். பட் இதெல்லாம் இருந்தாலுமே ஸோ ஃபார் ஒரு ப்ரீ டிஜிட்டல் ஏராவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தே ஆர் ஹேவிங் வெரி மச் ப்ரவுட் ஆஃப் தேர் பாடி இமேஜ். ஒரு கர்வம் இருக்கும் அடலசன்ஸில், உலகத்திலேயே நான் தான் அழகு. ரைட்? பசங்களுக்கும் இருக்கும், ஃபீமேல்ஸ் பொண்ணுங்களுக்குமே இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஒன் தே ஆர் ஹேவிங் வெரி மச் ப்ரவுட் அபவுட் தேர் பாடி. பட் இந்த போஸ்ட் டிஜிட்டல் ஏரால இந்த ப்ரவுடு போனது மட்டும் இல்லை, தே ஆர் வெரி மச் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் அபவுட் தேர் அப்பியரன்ஸ். எல்லாருக்குமே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஏன் இந்த ஒரு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் வருது? ஏன் இந்த ப்ரௌடு? அடலசன்னாவே தே ஆர் வெரி மச் ப்ரௌட் ஆஃப் தேர் அப்பியரன்ஸ். அப்பியரன்ஸ்ன்றது ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் எப்படி அப்பியர் ஆகுறீங்கன்ட்டு மட்டும் இல்லை. அப்பியரன்ஸ்ன்றது ஹவு யூ ஆர் ஜென்ரலி ப்ரெசன்ட் யுவர் செல்ஃப். ஒரு பொது இடத்துல உங்களை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறீங்க,
இன்றைக்கி இந்த ஸ்கிட்லலாம் எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க எல்லாருமே. அவங்களோட அந்த லாங்குவேஜ் எப்படி இருந்தது, அந்த ஒரு அசர்ட்டிவ்னஸ் எப்படி இருந்தது, இதுதான் அழகுன்றது, இதுதான் பியூட்டின்றது. இந்த அப்பியரன்ஸ் தான் தே ஆர் வெரி மச் ப்ரௌட் ஆஃப். பட் இன்றைக்கி என்ன நினைக்கிறேன், ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கலி நான் எப்படி இருக்கிறேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க அளவுக்கு நான் வந்து ஹைட்டாக இல்லை, அவங்க அளவுக்கு வந்து நான் ஒல்லியாக இல்லை, அவங்க அளவுக்கு நான் கலராக இல்லை. வி ஆல்வேஸ் டென்ட் டு கம்பேர் வித் அதர்ஸ். இதை வந்து இது மாதிரியான ஒரு சோஷியல் மீடியாலாம் தே ஆர் யூட்டிலைசிங் இட். தே ஆர் செல்லிங் வேரியஸ் இது மாதிரி ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸு, பசங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ அது மாதிரி தே ஆர் கீப் ஆன் யூட்டிலைசிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம். தே ஆர் செல்லிங் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ இந்த ஒரு பாடி இமேஜ் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பொது இடத்துல போகிறதுக்கோ பேசுகிறதுக்கோ தே ஆர் ஹேவிங் ஆன்சியஸ். இதெல்லாம் முன்னாடி காலத்தில் இல்லை. ஸோ இந்த ப்ரௌட் வந்து போயிடுது. ஸோ அதனால் யூ ஆல்வேஸ் பி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் அப்பியரன்ஸ். அதை எப்படி நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹவ் டு புட் எஃபர்ட். சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பெஸ்ட்டு தான். அது ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒருத்தங்க ஒரு 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 ஃபோட்டோ போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ 10 ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க, அதில் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. எது நல்லா இருக்கோ அதுதான் போடுவோம். நம்மளே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம், ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இல்லாமல் நம்ம போட்டுடுறோம். எது நல்லா இருக்கோ அதான் போடுறோம். இன்னொன்று அவங்கள ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஸோ மச் ஆஃப் அமௌண்ட். அவங்க அவ்வளோ வாங்குறாங்க, அவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க, அவ்வளோ போடுறாங்க. இது எதையுமே வி ஷுட் நாட் கம்பேர் வித் அதர்ஸ். அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஒருத்தவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறான்னா வாழ்க்கையில் இவன் மட்டும் எப்படி சந்தோஷமாகவே இருக்கிறான்னு நினைக்கிறோம். அதுவும் இந்த ரீல்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, ரீல்ஸு ஷார்ட்ஸ்லாம். இப்போல்லாம் ஷார்ட்ஸ் தான் பார்க்குறோன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு காலத்தில் எல்லாம் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் பேப்பர்லாம் படித்தா வேலைக்கு ஆகாதுன்ட்டு வீடியோவாக விட்டாங்க. இப்போல்லாம் வீடியோ கூட பார்க்குறது இல்லை, வெறும் ஷார்ட்ஸ் தான். ஒரு உங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன்லாம் குறைஞ்சிருச்சுன்றதுக்கு ஒரு மிக முக்கிய எக்ஸாம்பிளே என்னது, இப்போல்லாம் நீங்கள்லாம் ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறது தான். ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே எதையுமே பார்க்குற அளவு உங்கள் யாருக்கும் பொறுமை இருக்கிறது இல்லை இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கிறோம், எப்படி இவங்க மட்டும் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க, நம்மளால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அது எதுவுமே இட் இஸ் நாட் அ ரியல் ஹாப்பினஸ். எல்லாமே அதில் ஒரு எக்ஸாஜுரேஷன்ஸ் இருக்குது, அதில் முழுக்க லைஸ் இருக்குது. அது கூட நம்மளோட ரியாலிட்டியை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ரியாலிட்டியில் எவ்ரி ஒன் ஹேவிங் த வீக்னஸ், ரியாலிட்டியில் எவ்ரி ஒன் ஹேவிங் தி நெகட்டிவ்ஸ். பட் சோஷியல் மீடியாவில் தே ஆர் புட்டிங் ஒன்லி தி பாசிட்டிவ்ஸ், தே ஆர் புட்டிங் ஒன்லி தேர் பொட்டன்ஷியல்ஸ். அங்கே எந்த வீக்னஸும் தெரியாது, எந்த நெகட்டிவும் தெரியாது. பட் ரியல் வாழ்க்கையில் அப்படி யாராலையுமே இருக்க முடியாது. பர்ஃபெக்டான ஐடியலான ஒருத்தன் உலகத்தில் இருக்கிறானா எங்கேயாவது? பர்ஃபெக்டான ஐடியலான யாருமே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் தேர் வி ஆர் ஹேவிங் அவர் ஓன் வீக்னஸஸ் தான் இல்லையா. தட் வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் இட் அண்ட் வி ஹேவ் டு மேக் ப்ரௌட் ஆஃப் இட். அவ்வளோதான். இதுதான் நானுன்றதை வெளிப்படுத்துறதுல எந்த ஒரு தயக்கமும் இருக்கக்கூடாது. அதை கர்வத்தோடு வெளிப்படுத்தணும். இதுதான்டா நான், இப்போ என்னடா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கணும். வி ஷுட் ப்ரௌட் ஆஃப் வாட் வி ஆர். நெக்ஸ்ட் மேடம், சீக்கிங் அட்டென்ஷன். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இல்லையா. வி ஆல்வேஸ் சீக் அட்டென்ஷன், வி ஆல்வேஸ் சீக் தி ரெக்கக்னேஷன். பட் அந்த அட்டென்ஷனை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோமா? எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் வேணும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம ஒரு போஸ்ட் போட்டால் கூட இவ்வளோ ரெக்கக்னேஷன் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். அட்டென்ஷன் கிடைக்கிறதுக்காக ஏதோ பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணுறோம். அதுவும் இந்த பசங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா சிட்டியில் பைக் ஓட்டுறான், எல்லாம் 140 150 ஓட்டுறான். ஒன்றும் பைக் சவுண்ட் போகிறான். அவன் எதுக்குடா அப்படி போகிறான்? அப்போ தான் 4 பேர் பார்ப்பாங்க, சார் என்ன சார் நீங்கள் திருப்பி பூமர் மாதிரியே பேசாதீங்க சார்மோ. சரிடா, நீ போகிறது இல்லாமல் யார் மேலே இடித்தா என்னடா ஆகுறது? அவன் எக்கேடு போட்டால் எனக்கு என்ன சார், நான் ஹெல்மெட் போட்டுருக்கேன், அவனும் ஹெல்மெட் போட்டு வர வேண்டியதானே அப்படின்றான். ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி கன்சர்ன் அபவுட் அதர்ஸ் இல்லையா. ஸோ வி ஆர் சீக்கிங் இன் அட்டென்ஷன் ஆல் இன்அப்ராப்ரியேட் வே. நம்ம அட்டென்ஷன் எதிர்பார்க்கலாம், மோர் அப்ராப்ரியேட்டாக நமக்கு செய்கிற ஒரு செயலுக்கு நல்ல அட்டென்ஷன் கிடைக்குதா. லைக்வைஸ் வி ஹேவ் டு கோ. நெக்ஸ்ட் மேடம், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். இது ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ். யாரோ வந்தோன்னே சொன்னாங்க, டைமை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ஹியூமனோட ஒரு மிகப்பெரிய. இங்கே தான் யாரோ ஒரு பையன் தம்பி சொன்னான், நல்லா அட்டகாசமாக மளிகை கடைக்காரனாகவே நீ வாழ்ந்துட்ட. அவர் மளிகை கடைக்காரனாகவே வாழ்ந்தான் அவன். ஸோ டைமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது? டைமை மேனேஜ் பண்ணுறதுனா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டைமை நம்ம யூட்டிலைஸ் தான் பண்ண முடியும். உலகத்தில் எல்லாருக்குமே 24 மணி நேரம் தான். நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, எப்படி சார் உங்களுக்கு மட்டும் இவ்வளோ நேரம் இருக்குது, இத்தனை புத்தகத்தை எழுதுறீங்க, என்ன எனக்கு மட்டும் நான் 48 மணி நேரமாக இருக்குது. இருக்கிற நேரத்தை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்? அதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கணும். முதல்ல ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணால் நமக்கு எது தேவை, எது நம்ம விரும்புகிறோம் அப்படின்றத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா, நம்ம உட்காந்து 24 மணி நேரம் செல்ஃபோன் பார்க்குறோம், திரும்பி ஒரு அரை மணி நேரம் படிச்சுட்டு டைம் பத்தில் படிக்க முடியல. அதே எக்ஸாமில் போய் உட்காந்துட்டு 10 நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும். கடைசியில் என்ன பண்ணுறோம், டைம் பத்தில் சரியாக எழுதலை.
ஸோ இருக்கிற டைம் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான். ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு யூட்டிலைஸ் யுவர் டைம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட், அநேகமாக உங்கள் அட்டென்ஷன் ஸ்பேனே குறைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கல்ல? போர் அடிக்குதா இல்லையா? கை தூங்க பார்ப்போம். போர் எழுந்திரிச்சே ஒரு பொண்ணு நின்றுச்சு. சார் கிளாஸ் முடிஞ்சு கிளம்புங்க, அடுத்த செஷன் இருக்கு. சோஷியல் ப்ரெஷர் இல்லையா? நெய்பர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கல்ல, என்ன மாதிரியான சோஷியல் ப்ரெஷர்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு? என்னப்பா தம்பி, உனக்கு ஏதாவது சோஷியல் ப்ரெஷர் இருக்கா வாழ்க்கையில்? எதுவும் இல்லை. யார் ப்ரெஷர் பண்ணாலும் நான் அவங்க பக்கம்லாம் போக மாட்டேன்ற. என்ன மாதிரி சோஷியல் ப்ரெஷர் இருக்கு? எக்ஸாம் நல்லா எழுதணுன்றது ஒரு சோஷியல் ப்ரெஷர். அப்புறம் போர்டு எக்ஸாம் மார்க் வாங்குறது சோஷியல் ப்ரெஷர். அப்புறம் கம்பேர் பண்ணுறது, மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறது ஒரு சோஷியல் ப்ரெஷர். அப்புறம் ப்ரெஷர்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில் அது செய்யணும். அப்போ தான் நம்ம அதை ப்ரெஷர்னே சொல்ல முடியும் இல்லையா? நம்ம செய்யாத விஷயத்தெல்லாம் ப்ரெஷரில் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. வேற என்ன? அவன்லாம் இதை பண்ணுறானே, நீ ஏன் இதை பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ப்ரெஷர் இது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிடிக்காத விஷயத்தையுமே we tend to do. எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கவே இல்லை, பட் அவுட் ஆஃப் தி ப்ரெஷர் ஐ வாண்ட் டு டூ இட். ஸோ எப்பெல்லாம் இந்த சோஷியல் ப்ரெஷருக்கு ஈல்ட் ஆகிறோமோ அப்பெல்லாம் we will make more failure than success. அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஆரம்பத்துலேயே செஷன்லேயே, ஃபஸ்ட்டு we should know what I want to know, what I want to do. எனக்கு என்ன பிடிக்குது, நான் என்ன செய்ய நினைக்கிறேன், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நிறைய நேரத்தில் உங்களுக்கு முடிவு பண்ண தெரியாதுன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அதில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்து when you prove about your needs and dislikes, அதுக்கப்புறம் அந்த சோஷியல் ப்ரெஷர்ன்றது போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது யூ வில் பி மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் தென். ஸோ புல்லிங் எங்கெங்கெல்லாம் யாராவது இங்கே புல்லிங்க்கு ஆளாயிருக்கீங்களா? கை தூங்க. எவ்வளோ பேர் புல்லிங்க்கு ஆளாயிருக்கீங்க? எங்கள் வாழ்க்கையே புல்லிங்கில் தான் சார் போகுது. புல்லிங் ரியலில் இருக்கா, புல்லிங் ஆன்லைனில் இருக்கா? எது அதிகம்? எவ்வளோ பேர் ஆன்லைன்? கை தூங்க பார்க்கும். புல்லிங் ஆன்லைன் கை தூங்க. அவ்வளோதானா? ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் தி புல்லிங்? யாராவது இப்போ உங்களை சோஷியல் மீடியாவில் ஒருத்தன் புல்லி பண்ணிட்டான், என்ன பண்ணுவீங்க? ஷேர் ஆட்டோவை எடுத்துகிட்டு சண்டைக்கு போயிடுவியா? கண்டுக்கவே மாட்டேன். வேற பிளாக் பண்ணிடுவீங்க. ஆன்லைன் புல்லிங்க 2 பேர் தான் கை தூக்குனா, ஆனால் பிளாக் பண்ணுவோம். எங்கேருந்து பிளாக்? ரியல் லைஃப்பில் எப்படி பிளாக் பண்ணுவீங்க? மாட்டிக்கிட்டீங்களா அப்போ எல்லாரும்? வேற என்ன பண்ணுவீங்க? ஒருத்தன் கண்டுக்க மாட்டான், இன்னொருத்தன் பிளாக் பண்ணுவான். வேற திருப்பி கலாய்ப்பீங்க. மாட்டீங்க. யாராவது ஒருத்தராவது இது வரைக்கும் எனக்கு புல்லிங் இப்படி நடக்குதுன்னு நினச்சி கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நீங்கள் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு புல்லிங் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இல்லையா? நெக்ஸ்ட் மேடம், நெக்ஸ்ட். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட். ஸோ மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மெயின் காமன் ப்ராப்ளம் இன் அடலசன்ஸ். அநேகமாக எல்லாத்தோட அட்டென்ஷனும் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், நீங்கள் கேள்வி கேட்க போகிறீங்க, நான் அதுக்குரிய பதிலை மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன். என்னோடய லெக்சர் முடிஞ்சிடுச்சு இதோட.
இதுக்கப்புறமும் நான் அட்டென்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா நான் சரியாக படிக்கலைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? என்ன சார் மனசையே புரிஞ்சிக்கல, நீங்கள் எல்லாம் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னு வேறு வந்துட்டீங்க, நாங்கள்லாம் இவ்வளோ பேர் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம், ஏதோ வழியில் நாங்கள் சொல்கிறோம் சார் போதும் சார்ன்றோம், நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே, அப்படி தானே? அதெல்லாம் இவ்வளோ பேர் தலையாட்டுறீங்க பாருங்க. சரி, ஒரு டாக்டர்கிட்ட அதுவும் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட, சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னா கூட ஒரு கேட்குறது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும் சார். அதுவும் இப்போ நான்லாம் ஏதாவது வீட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் போனேன்னு வச்சுங்க, என்கிட்ட யாரும் வந்து பேச மாட்டாங்க. ஏன் பேச மாட்டாங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம்? இவர்கிட்ட நம்ம போய் பேசி இவர் ஏதாவது நம்ம மனசில் உள்ளதை கண்டுபிடிச்சி ஏதாவது சொல்ல போய் எதுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு போயிடுவாங்க. அதனால் ஒரு டாக்டர்கிட்ட இல்லை இந்த செஷனில் உங்களுக்குன்னு எந்தெந்த சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கோ அதை கொஞ்சம் நேரம் கேட்கலாம், அதை பற்றி மட்டும் பேசி முடிச்சிடலாம். ஓகே சார், மைக் இருந்தாங்க கொடுங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. என்ன வேணாலும் எவ்வளோ பேர் ஆக்டிவ் கடைசியாக அந்த கேள்வி அப்படியே ஒவ்வொருத்தட்டே கேட்டுங்க வந்துடும் கேள்வி அது. சரி சார் சார் கேள்வி சார் நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் இந்த புல்லிங்க்கெலாம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலான்னு, அதை எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு எங்களை யாராச்சும் புல்லி பண்ணாங்கன்னா அது பண்ணலாங்க சார். எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலான்னு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா. டிப்ஸ் தானே? ஆமாம் சார். இது ஆன்லைன்லையா ஆஃப்லைன்லையா? ஆஃப்லைனில் சார். ஆன்லைன் பற்றி வேணாம். இல்லை சார், ஆன்லைன் நாங்களே பார்த்துக்கோன்ற. இல்லை சார். நீ ஆன்லைனில் இல்லைன்ற என்னடா ஏதாவது சொல்கிறா? அப்படி இல்லை சார், ஆன்லைனில் அதிகமாக ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேன். ஆன்லைனில் ஆக்டிவாக இல்லை சார், அதை நான் பார்த்துக்கிறேன், ஆஃப்லைனில் மட்டும் கேட்குறேன். ஆமாம் சார். மோஸ்ட்லி ஒருத்தன் வந்து எதுக்காக நம்மளை புள்ளி பண்ணுவோம்? நம்ம அப்பியரன்ஸை வச்சு. அப்பியரன்ஸ் ஏன் அப்பியரன்ஸ் வச்சு புள்ளி பண்ணுறான்? இவ்வளோ பேர் நாட்டில் இருக்கிறான், ஏன் நம்மளை மட்டும் புள்ளி பண்ணுறான்? தெரியல சார். ஏன் சார் மற்றவங்க முன்னாடி அவங்க தான் பெரிய ஆளுன்னு காட்டிக்கவா சார்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உன்னை புள்ளி பண்ணி உன்னை அட்டாக் பண்ணலன்னா அவனோட நீ பெரிய ஆளாகிட்டனா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு பயம் இருக்குமா இருக்காதா? ஆமாம் சார். நீ பண்ணுற ஏதோ ஒரு விஷயம் நீ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டன்னா அவனோட ப்ரெசன்ஸ் போயிடுது, அவனோட சர்வைவலுக்கு ஆபத்து வந்துடுது, அவனால் அவனை ப்ரூவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நீ அவனை டாமினேட் பண்ணிடுவ அப்படின்னு அவன் நினச்சான்னா உன்னை சைக்கலாஜிக்கலாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி ஏதாவது சில விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிப்பான். ஸோ உலகத்தில் யாருமே பர்ஃபெக்ட்னு கிடையாது தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஒருத்தரோட அப்பியரன்ஸ்ன்றது இட் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கலி ஹவ் யூ ஆர் ப்ரெசன்ட், பட் போத் ஃபிசிக்கலி அஸ் வெல் அஸ் மென்டலி ஹவ் யூ ஆர் ப்ரெசன்ட் யுவர் செல்ஃப். அப்போ ஒருத்தர் நம்மளை புள்ளி பண்ணுறானாவே அவன் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்மளை அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அதனால் இதுக்கு நம்ம எமோஷன் ஆகக்கூடாது. இதை நினச்சிக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு நம்மளோட பாசிட்டிவாக பொட்டன்ஷியலை இழந்துடக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு யூ ட்ரை டு இக்னோர் இட். அதை எமோஷ்னலாகவே எடுத்துக்கக்கூடாது. திருப்பி அவனை புள்ளியும் பண்ணக்கூடாது. திருப்பி அவன் சொல்கிறானேன்னு அவனை நம்ம திருப்பி கலாய்ச்சோம்னா அது ஒரு நெவர் எண்டிங் ஃபைட். இன்னொன்று ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஆயிடுறோம் இல்லையா? நீ அதுக்காக உன்னோட கேரக்டர் விட்டு இறங்க வேண்டியிருக்கு. ஒருத்தனை வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒருத்தன் அட்டாக் பண்ணுறானாவே அவனோட கேரக்டர் சரியில்லைன்னு அர்த்தம். அவனை அட்டாக் பண்ணி நம்மளோட கேரக்டரையும் லோல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்மளோட பொட்டன்ஷியல் எதுவோ அதை பார்த்துக்கிட்டு போனோம். இதெல்லாம் ஒரு வீக்னஸே கிடையாது. இதை வச்சுக்கிட்டு தே ஆர் ட்ரையிங் டு அட்டாக் அஸ் அப்படின்றத ரொம்ப மெச்சூராக புரிஞ்சுக்கிட்டு எமோஷ்னலாக அதை எடுத்துக்கூடாது. தட் இஸ் தி ஒன்லி வே டு ஹேண்டில் ஆல் தி புல்லி போத் ஆஃப்லைன் அஸ் வெல் அஸ் தி ஆன்லைன். நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ சார். நமஸ்தே சார். சொசைட்டியில் கேர்ள்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும், நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது சார். அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? எவ்வளோ பெரிய டாபிக்கு எவ்வளோ அழகாக மாட்டி விடுது பார்த்தீங்களா அந்த பொண்ணு. முன்ன
இருந்த அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் நல்லாவே பெட்டராக தான் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டில் நம்ம தான் நம்பர் 1 ஸ்டேட்டாக இருக்கிறோம். அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறையா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்குலாம் போகிறேன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஃபீமேல்ஸாக தான் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும். எந்த ஒரு மேல்ஸுமே ப்ரைமரி ஸ்கூல்லே கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து விமனை வந்து எம்பவர் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நம்ம. அப்போ ஒரு விமன் எம்பவர் ஆகுறாங்க அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம்? தே ஆர் பிகம் மோர் இண்டிபெண்ட் இல்லையா? அதுவும் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு சென்னை மாதிரி ஒரு சிட்டியில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஐ ஆம் சீயிங் ஸோ மச் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ், அதுவும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் வரும்போது பார்த்தோம்னா இன்றைக்குள்ள ஃபீமேல்ஸ்லாம் தே ஆர் மோர் அசர்ட்டிவ், தே ஆர் மோர் இண்டிபெண்ட், தே நோ வெரி வெல் தட் வாட் தே வாண்ட். அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதில் ரொம்ப சூஸியாக இருக்கிறாங்க, மோர் அசர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க, மோர் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க, எமோஷ்னலாகவே ஆகிறதில்ல, அவங்கள பற்றி மோர் சுப்பீரியராக நினைக்கிறாங்க. இது எல்லாமே எஜுகேஷன் தான் கொடுத்துருக்கு. பட் அதே இன்றைக்குள்ள பசங்கள்கிட்ட சில குவாலிட்டிஸை நான் பார்க்குறோம். பசங்க ரொம்ப லோவாக அவங்கள நினைக்கிறாங்க, மோர் எமோஷ்னலாக இருக்கிறாங்க, தே ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ், இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களால தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவு எடுக்க முடியறதில்ல, ரொம்ப பேசிவாக இருக்கிறாங்க, மோர் ஆக்டிவாக ஃபீமேல்ஸாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் தான். இதை வச்சுக்கிட்டு எல்லா மேலும் அப்படி தான், எல்லா ஃபீமேலும் அப்படி தான் நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணல. பட் வென் கம்பேர்ட் டு தி ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன்ஸ், இன்னைக்குள்ள விமன் தே ஆர் கெட்டிங் மோர் எம்பவர்ட், மோர் அசர்ட்டிவ், மோர் இண்டிபெண்ட், மோர் மெச்சூர். அதனால் அவங்க வாழ்க்கையை அவங்களே முடிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறாங்க. பட் ஸ்டில் அந்த பழைய கன்சர்வேட்டிவ் தாட் அபவுட் ஃபீமேல்ஸ் இன்னும் இருக்க தான் இருக்குது. அது சொசைட்டி மாறல, பட் ஃபீமேல்ஸ் அவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள மாற்றிக்கிட்டதுனால தே ஆர் கெட்டிங் மோர் எம்பவர்டு. இன்னும் கொஞ்சம் வருடங்கள் போகும்போது இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போவாங்க. பட் இது எல்லாமே இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் தான். இன்றைக்கி ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு வெல்ஃபரான, இவ்வளோ ஒரு எம்பவர்ட் ஸ்டேட்டாக இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறோன்னா இது மெயின்லி பிகாஸ் விமன் கெட் எஜுகேட்டட். ஸோ இந்த எஜுகேஷன் உங்களோட இது மாதிரியான எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்துமே உங்களை காப்பாற்றும். தட் இஸ் வை யூ ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் ஆன் யுவர் எஜுகேஷன். தட் இஸ் தி ஒன்லி வே டு கோ அவுட். சார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட சொல்லியிருக்காங்க சார். பட் வந்து அவங்க கேட்குறது என்னதுன்னா, ஒரு டைம் வந்து நீ படிக்கணும், நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணும்னு கேட்பாங்க. இன்னொரு டைம் வந்து நீ டைம் டு டைம் தூங்கணும்னு கேட்பாங்க. இன்னொரு டைம் வந்து நீ சோஷியல் லைஃப்பில் கூட வந்து நல்லா வந்து ஒரு மெச்சூர்டான பர்சனாக இருக்கணும்னு கேட்பாங்க. ஆனால் மூணுமே எப்படி சார் ஒரே டைமில் கான்ஸ்டண்ட்டாக மாற்றி மாற்றி ஹேண்டில் பண்ணுறது? ஒரு சோஷியலி மெச்சூரான ஒரு பையன் நல்லா படிக்கவும் செய்யலாம், ஒரு சோஷியலி மெச்சூரான பையன் நல்லா தூங்கவும் செய்யலாம் இல்லையா? இது என்ன ஒரே நேரத்தில் பண்ணக்கூடிய வேலையா என்ன? இது மூணுத்தையுமே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு மெச்சூரான பையனாக மாறிடுறேன் இல்லையா? ஒரு நேரத்துக்கு தூங்குறேன், ஐ எம் புட்டிங் மை எஃபர்ட் ஆன் எஜுகேஷன், எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுக்குறேன், எல்லாத்துக்கிட்டையும் நல்லா பேசுகிறேன் இல்லையா? இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் சோஷியலி ஒரு மெச்சூர் ஒரு கிட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ பை ஃபுல்ஃபில்லிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ பிகம் மோர் மெச்சூர் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் மேல். அவ்வளோதான். இது மூணு தனித்தனி வேலையாக நீ ஏன் பார்க்குற? எல்லாம் ஒரே வேலை தானே. நெக்ஸ்ட். Namaste, sir. Sir, according to you, what is the most useful thing to know as a teenager? The most useful thing. You should not depend on anyone. You always make your own choices. You always believe in yourself. You don't bother about others. You have to go for what you want. Then you become more assertive. என்னப்பா உங்களுக்கு வரேன்ப்பா, then you become more assertive இல்லையா? ஆமாம் சார். அவ்வளோதான். யூ ஷுட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ். யூ ஷுட் பிலீவ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு வி ஷுட் நாட் பாதர். நம்மளை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியுது அதுதான் உண்மை. ஸோ மற்றவங்களோட பார்வையில் நம்மளை பார்க்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் யூ. மற்றவங்க உங்களை குறை சொல்கிறாங்களேன்றதுக்காக என்கிட்ட அந்த குறை இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு நல்லா தெரியும். பட் ஐ ஷுட் ஹாவ் ட்ரஸ்ட் அபவுட் மை செல்ஃப். ஐ ஷுட் பி வெரி மச் மாரலி ஒரு இதுவாக இருக்கணும். ஐ ஷுட் பி மோர் டிசிப்ளின். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வி ஷுட் நாட் பாதர் அபவுட் அதர்ஸ். மற்றவங்களை பற்றி கவலையே இல்லைன்னா யூ பிகம் மோர் அசர்ட்டிவ். அவ்வளோதான். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார், மை நேம் இஸ் ஷபரி. ஏதோ பெரிய வாய்ஸாக வந்துச்சேன்னு பார்த்தேன். கேன் யூ ஷேர் சம்
life skills for adolescents to follow? ஆட்களை இவ்வளோ நேரமே அதானப்பா எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அடலசன்ஸ்லாம் எப்படிலாம் இருக்கணும், they should know about themselves both physically as well as mentally. இந்த இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த இதெல்லாம் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரமாக இதானே பேசிகிட்டு இருந்தோம். எனி ஸ்பெசிஃபிக் திங் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க்? சார் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்களே ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார். கம்பேரிசன்ஸ் எப்படி இக்னோர் பண்ணுறது, ஷார்ட்டாக ஜஸ்ட் வந்து கிறிஸ்பன். சார் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசுனீங்க, நான் தூங்கிட்டேன். நீங்கள் பேசினதே கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக ஒரு 2 வரியில் சொல்லுங்கன்ற அதானே? So adolescent, we should always have both advantages and disadvantages. We always having potential and weaknesses. We have to accept our weakness and we have to utilize our potential. இதை பண்ணாவே it is more than enough. இன்னொரு வேற ஏதோ ஒரு டேக் ஹோம் பாயிண்ட் சொன்னேன். என்னது? தூங்கிட்ட தானே நீ இடையில? ஒரு டேக் ஹோம் பாயிண்ட் சொன்னேன். என்னது? எனக்கே மறந்துடுச்சு. நான் வீட்டுக்கு போகும்போதே அதை மறந்துட்டு தான் போவேன் போல. அடுத்து சார், சைக்காலஜின்ற ஃபீல்டில் எம்பத்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை சார்? அப்புறம் பார்த்தா அப்படி தெரியலையேன்றீங்களா? இல்லை இல்லை சார், எம்பத்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுன்றாங்க சார்? See, empathy, it is not only for psychologists. Empathy for every human beings. இல்லையா? எம்பத்தியே ஒருத்தருக்கு இல்லைன்னா அவங்க ஹியூமன் பீயிங்கே இல்லைன்னு சொன்னேன். அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் இந்த செஷனே. when you do not have any concern about others, when you are not understand about others suffering, மற்றவர்களோட உணர்வுகளை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கே. ஸோ தட் இஸ் தி எசென்ஷியல் குவாலிட்டி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங். ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கு என்ன எசென்ஷியல் குவாலிட்டி வேணும்னா, ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்க்கு நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் லிசனிங், தட் இஸ் தி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி எ சைக்காட்ரிஸ்ட் ஷுட் ஹேவ். பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் போதுமே ஜட்ஜ்மெண்டலாக தான் கேட்போம். அதில் என்னோட இண்டிவிஜுவல் பயாசஸ் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ யாராவது வந்து சொன்னாங்கன்னா, தம்பி இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா, அது தப்புப்பா, ஸோ ஒரு மோரல் பர்சன் அப்படி தான் சொல்லுவோம். பட் அஸ் அ சைக்காட்ரிஸ்ட், அஸ் அ சயின்டிஃபிக் பர்சன், ஒரு நான் ஜட்ஜ்மெண்டலாக என்னோட பயாஸ் இல்லாமல் ஐ ஹாவ் டு லிசன். தட் இஸ் தி எசென்ஷியல் குவாலிட்டி ஆஃப் சைக்காட்ரிஸ்ட். பட் ஒரு நான் ஜட்ஜ்மெண்டலாக கேட்குறது இருக்கு இல்லையா, அது உடனடியாக வராது. அது நிச்சயமாக நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் இல்லையா? நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கும்போது நம்ம இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங்கை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம், அவங்களோட சஃபரிங்கை நம்ம சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகும்? என்னோட ஜட்ஜ்மெண்டல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும், அதை என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. பட் அதுக்கு யூ நீட் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதுக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல். ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் டு இன்ஹிபிட் யுவர் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒரு நான் ஜட்ஜ்மெண்டலாக லிசன் பண்ணுற அந்த ஸ்கில்லை ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ லேர்ன். ஸோ தட் இஸ் வை த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ சார். ஓகே, நமஸ்தே சார். இருமா ஒரே நிமிஷமா கேள்ப்பா. கேளுமா. அப்படியே கேள்ப்பா. படிக்கும்போது டைவர்ஷன் வருது, அதை எப்படி சார் அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறான். அவனுக்கு எல்லாம் ஒரு கிளாப்ஸ் போனுங்க பார்ப்போம். இதுக்கு யாருக்கிட்டையாவது பதில் இருக்கா? உங்கள் யாருக்கிட்டையாவது இதுக்கு பதில் இருக்கா? அவனா ஃபோனை தூரமாக வச்சுட்டு படிடா, அவனுக்கு ஃபோனை ஏன்டா பக்கத்தில் வச்சுட்டு படிக்கிறேன்ற அதானே? ஃபோனில் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா படிக்க சைலண்டில் போட்டுருன்றான். யாருமே இல்லாத இடத்துல ஃபோனை எடுத்துகிட்டு போய் படிக்கணுமா? யாருமே இல்லாத இடத்துல ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போனால் எப்படா படிப்பீங்க அப்புறம்? வேற கேர்ள்ஸ் ஏதாவது சொல்யூஷன் அதுக்கு?
படிக்கணும். அவனாலே முடியலன்றான். நான் படிக்கிறேன் சார், ஃபோன் எங்கே இருக்குன்னு தோணுது, வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது மெசேஜ் இருக்குமான்னு தோணுது, இல்லை அந்த கேம் பாதியிலே விட்டு வந்துட்டோமேன்னு தோணுது. என்னான்றான்? எப்போ ஒரு விஷயத்தில் வந்து நிறையா டைவர்ஷன் வரும்? எப்போ ஒரு விஷயத்தில் டைவர்ஷனே வராது இருப்பா? சி வெரி குட். யார் சொன்னது? உன் பேர் என்னம்மா? ஃபென்டாஸ்டிக். ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணோன்னா வி won't have any டைவர்ஷன். ஒரு விஷயத்தை கட்டாயத்தில் பண்ணோன்னா டைவர்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ எப்படி ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணுறதுன்றதை கற்றுக்கணும். படிக்கிறதையே நான் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்க போகிறேன்? என்ன சார், ஏன் சார் இது மாதிரி பண்ணுறீங்க? ஸோ படிக்கிறதுல நான் எப்படி ஒரு ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கிறேன், படிக்கிறதுல நான் எப்படி ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணும்போது நிச்சயமாக யூ won't have any டைவர்ஷன்ஸ். அப்போ இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்கிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு லேர்ன். அதுதான் ஒரே வழி. மீதி எல்லாம் அவங்க சொன்னது தான். ஃபோன் இருக்கக்கூடாது, ஃபோன் பக்கத்தில், ஃபோன் ஆஃப் ஆகி சார்ஜே இல்லாமல் வெறும் பக்கத்தில் இருந்தால் கூட நம்மளோட கவனத்தை அது எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஆனே இல்லை, அது ஆஃபில் தான் இருக்குது. ஆனாலும் அதுக்கு கீழே எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது. நம்மளோட கவனம் அது மேலேயே தான் போயிட்டுருக்கு. அதுவும் இப்போல்லாம் நைட்டு தூங்கும்போது தலைவணிக்கடியிலேயே வச்சிடறோம் ஃபோனை. காலைல ஏந்திரிச்சோடனே முதல்ல ஃபோன் எடுத்து தான் முதல்ல பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கவனம் எல்லாம் ஃபோனில் தான் இருக்குது. ஸோ லைக் வைஸ் யூ ஹேவ் டு டீல். கேளுமா. நமஸ்தே. Sir, namaste, sir. As you said, adolescents' attention span is like 20 minutes, right, sir? How can I improve my attention span, sir? அதான் முன்னே சொன்னேன் இல்லையா, எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பிடிச்சி செய்கிறோமோ அதை நேரங்காலம் இல்லாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? இதே நம்ம ஷார்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், பார்த்தா ஒரு 3 மணி நேரமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதுலேருந்து என்ன பார்த்தோன்னு கூட நமக்கு தெரியறதில்ல, எதுலேயும் கவனம் கூட இருக்கிறதில்ல. அது பாட்டு ஸ்க்ரோலிங்கில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தா தெரியுது என்னது மணி 3 ஆயிடுச்சான்னு தோணுது. அப்போ எந்த அளவுக்கு வென் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் சம்திங், அந்த டைமில் உங்களோட அட்டென்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். பிடிக்காத ஒரு விஷயம் செய்யும்போது தான் இந்த நான் சொல்கிற எல்லா அட்டென்ஷன் ஸ்பேனும் எதுப்போ கட்டாயப்படுத்தி உங்களை ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கிறேன். இப்போ 20 மினிட்ஸ் தான் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன், ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரமாக உட்காந்துறீங்கல்ல. ஸோ whenever you are interested in it, your attention span will gradually increase. அவ்வளோதான். நமஸ்தே சார். நமஸ்தேம்மா. Sir, if a boy and girl talks, the society is seeing them differently, sir. So what's your opinion on that, sir? எப்படி நைஸாக கோத்து விடுது பாருங்க. When we are growing, society also will grow. இல்லையா? ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சொசைட்டி இப்போ இல்லை இல்லையா? இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்குமே அதுதான். சொசைட்டி இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். முந்தைய ஜெனரேஷன் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த ஜெனரேஷன் பேரண்ட்ஸ் இல்லை இல்லையா? சொசைட்டி இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். இந்த சொசைட்டியே ஒரு டைனமிக்கான சொசைட்டி தான். இது ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான சொசைட்டி இல்லை, மாறாத சொசைட்டி இல்லை, மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த சொசைட்டியில் ஒரு விஷயம் மாறும்போது அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சொசைட்டி அதோட வேல்யூஸுமே தொடர்ச்சியாக மாற்றிக்கிட்டே தான் வரும். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் பேசும்போது இந்த சொசைட்டி எப்படி அணுகுனுச்சோ அதுக்கும் இன்னைக்கு அணுகிறதுக்கும் there will be a lot of differences. பட் இன்னமும் ஸ்டில் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு கொனோட்டேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது, ஒரு நெகட்டிவான வியூ அதில் இருக்குன்றத ஸ்டில் ஐ அக்செப்ட். பட் சொசைட்டி தே ட்ரை டு சேஞ்ச் டு அக்காமடேட். அவங்களால இதை நம்ப முடியல, நான் படித்தப்போ இப்படி இல்லையே, இப்போ எப்படி இப்படி இருக்க முடியும், நான் படித்தப்போ இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லையே, இப்போ எப்படி இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க முடியும். ஸோ இப்போ உள்ள ஒரு யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸோட டைனமிக்ஸை புரிஞ்சிக்கிறதுல உள்ள ஒரு தயக்கம் தானே தவிர இதை ஒரு நெகட்டிவாவோ இதை ஒரு டிஸப்பாயிண்ட்டாவோ ஏற்றுக்க தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஈவன் ஒரு பசங்க ஒரு பொண்ணுங்க பேசினா கூட
அதில் எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு கான்சியஸாக இருக்கிறேன், அதில் எந்த அளவுக்கு என்னோடய ப்ரையாரிட்டிஸை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன், அதில் எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு சோஷியலி அக்செப்டபுளாக நடந்துக்கிறேன் அப்படின்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே நமக்கு இருக்குது. அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக சொசைட்டி ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் தே வில் அக்செப்ட். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் எடுத்துக்கலன்னா தென் சொசைட்டி ஹேவிங் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப். இதுதான் விஷயமே. நான் பழகுறேன், நான் பேசுகிறேன், அதில் நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிறேன், அதில் நான் வெளிப்படுத்திக்கிறதுல நான் எந்த ஒரு தயக்கத்தையும் காமிச்சிக்கிறது இல்லை, அதில் நான் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது சொசைட்டி மாறும். பட் அதில் நான் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்லை, நான் இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்குவோம், அது ஓம் பிரச்சனை தான், அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட தயாராக இல்லைன்னு நான் அதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா தென் சொசைட்டி இஸ் ட்ரை டு கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப். இதுதான் விஷயமே. அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம அதில் பொறுப்பாக இருக்கிறோன்றதை வச்சுக்கிட்டு we can expect the society to change. பட் சொசைட்டியுமே அதை அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்கு டைனமிக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் 10-20 இயர்ஸில் இன்னுமே மோர் அக்செப்டபிலிட்டி வரும். ஸோ தேர் இஸ் நோ டிசப்பாயின்மெண்ட் அபவுட் தட். அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸுமே உங்கள்கிட்ட இல்லைன்றதுமே எனக்கு தெரியும். அது ஏன்னா நவடேஸ் ஐ ஆம் ரைட்டிங் இன் ஆனந்த விகடனில் நான் வாரம் ஒரு கட்டுரை எழுதிட்டு இருக்கேன். இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அபவுட் மாடர்ன் லவ். இந்த காலத்தில் லவ்ன்றது எப்படி இருக்கு, ஸோ ஹவு தி ரிலேஷன்ஷிப்போட டைனமிக்ஸ் மாறி இருக்கு. ஸோ அதில் ஐ நோ வெரி வெல் தட் சொசைட்டியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுற மாதிரி எனக்கு அதில் ஒன்றும் தெரியல. நெக்ஸ்ட். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். இன்னும் ஒன்று இருக்கு சார், அடுத்து லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். தம்பி லாஸ்ட் கொஸ்டினே குட் ஆஃப்டர்நூன்லேயே முடிச்சிடாது சார். சார் இங்கே சார் கேர்ள்ஸ் சைடில் சார். சார் இப்போ வந்து ஒரு டீனேஜர் லைஃப்பில் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ எது கம்மியாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ் குறையும்னு நினைக்கிறீங்களா சார்? ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்பை லிமிட்டடாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களோட கருத்து சார். அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. என்னன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பில் எந்த அளவுக்கு எம்பத்தட்டிக்காக இருக்கிறீங்க, எந்த அளவுக்கு கன்சர்ன் அபவுட் அதர்ஸ் இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு வேணுன்றது ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு இருந்தோம்னா டெஃபினெட்லி தட் வில் பி ப்ராப்ளம். மற்றவங்க என்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேனோ அதையே நான் மற்றவங்களுக்கும் பண்ணேன்னா தேர் ஒன்ட் பி எனி ப்ராப்ளம் இன் எனி ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து சார், நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார், இந்த நானே தான்ப்பா புல்லிங் பற்றி சொன்னீங்கல்ல சார், இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுக்கோ, வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்காதீங்க, அதுவும் ஒரு விதமான புல்லிங் தான். தெரிஞ்சிருக்கு இந்த செஷன்லேயே. இல்லை சார், நிறையா புரிஞ்சுது, அதுவும் ஒரு வகையான புல்லிங் தானே சார்? அது நீங்கள் வந்து சைக்காட்ரி படித்ததுனால அப்படி சொல்கிறாங்கல்ல, நீங்கள் என்னைக்காவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா சைக்காட்ரிஸ்ட் படித்ததுனால தான் இப்படி சொல்கிறாங்க, இல்லை அவங்க பேச வரதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமா அவங்க இதுதான் பேச போகிறாங்கன்னு? அவங்க சொன்னது உண்மை தானேப்பா. என்னோட தொழிலை நான் வெளியில தானே வச்சுக்கணும், வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க கூடாதுல்ல. நான் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் தான், அதுக்காக நான் வீட்லேயும் சைக்காட்ரிஸ்டாக இருக்கலாமா? இருந்தான்னா என் நிலைமை என்ன யோசிச்சு பாரு. இல்லை என் நிலைமையை கூட ஒரு வீட்டில் உள்ளவங்க நிலைமை என்ன யோசிச்சு பாரு. அப்போ வீட்டில் வந்தால் நான் வீட்டில் உள்ள ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது தப்பு இல்லைல்ல. அதை போய் நான் புள்ளின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல, இல்லையா சார்? அதனால் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்ட்னா ஒருத்தவங்க என்ன பேச போகிறாங்கன்னு அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமா சார்? அப்படி எப்படி தெரியும்? நான் என்ன இதுவாக படிச்சிருக்கிறேன்? உனக்கு பயம் உனக்கு? இல்லை சார், அப்பெல்லாம் பர்சனல் பயம். ரைட், நீங்கள் தானே சார். நெக்ஸ்ட்டு சார். லாஸ்ட் நீதாம்மா, கடைசி கொஸ்டின் ஒன்று தான். Sir, can you give us some tips to develop our mental health? சொல்லுமா, சீக்கிரம் சொல்லுமா. Sir, can you give us some tips to improve our mental health? Aware about yourself. Sir, some tips to improve our... அதான் உங்களை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிங்க. மற்றவங்களுக்காக நான் இப்படி இருக்கிறேன், மற்றவங்களுக்காக எனக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு மற்றவங்க நம்மளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை விட்டுட்டு என்கிட்ட என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, நான் யார், என்னோட வீக்னஸ் என்ன, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு when you plan according to that definitely there won't be any problem. Thank you, sir. அந்த கடைசி கொஸ்டின் சார். மோர்
more independent. You have to prove yourself. உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா they will allow. அதாம்மா, this is not happening in one day. அது ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா they will let allow you to be independent. அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்கணும், அவ்வளோதான் விஷயம். அது வந்துருச்சுன்னா they will allow you. கடைசி சொல்லுப்பா சார். நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணதுலே வியர்டான கேஸ் ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார். ஏன்பா சைக்கியாட்ரி படிக்க போறியா? இல்லை சார், தெரிஞ்சிக்க தான். தெரிஞ்சிக்க சார். எல்லா கேஸுமே வியர்டு தான். ஹலோ எல்லா கேஸுமே சாதாரணமானது தான். அப்படி ஒன்றும் பெரிய வியர்டாக எதுவும் இல்லை. அதில் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்காது. நமக்கு வியர்டாக இருக்கிறது இன்னொருத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? அவ்வளோதான். எப்படி டிப்ளமேட்டிக்காக முடித்தா பார்த்தீங்கன்னா. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். Thank you, my dear students. Thank you. I am very humbled and honored to be here to express the vote of thanks. The interaction session by Dr. Sivabalan Elangovan was very beneficial and interesting. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, sir. I assure you that we will follow your guidance. I owe my gratitude to our correspondent, Dr. Jayashree Rajesh ma'am, for having arranged this session that radiated a source of energy within us. My heartfelt thanks to our beloved principals, vice principals, and all the teachers for their support, and also the students for their active interaction. Once again, I thank you all. And last but not the least, I would like to thank the Almighty for making this session a successful one. Thank you.